ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനാ ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനാ അന്ത്യശ്വാസം വരെയും എന്റെ ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനാ അന്ത്യശ്വാസം വരെയും യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ ക്രൂശ് നോക്കി യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനായി ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനായി അന്ത്യശ്വാസം വരെയും എന്റെ ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനായി അന്ത്യശ്വാസം വരെയും യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ ക്രൂശ് നോക്കി യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനായി ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനായി അന്ത്യശ്വാസം വരെയും എന്റെ ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനായി അന്ത്യശ്വാസം വരെയും. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. Strengthen us Lord, strengthen us Lord. Orabati ankara ushabakati dakara bakti dankara bana mankara basidali aptada murogala bantu dankara basidatri atera karaushibila rabana manankara tidakala bani antada. Yeswe stotram, Yeswe stotram. Thank you Jesus. Praise, we praise, we praise. Thank you Lord. Stotram Yeswe, stotram Yeswe, stotram. Meroria barasira bakati dankala bakati dakara bausabala barabala bana mana mankatri. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. We praise you. Stotram Yeswe, stotram Yeswe. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Stotram Yeswe, stotram Yeswe, stotram Yeswe. Thank you Lord, stotram Jesus, stotram Jesus, stotram Jesus. Tidara baushabaka tidakala bakara bakala bana manankatuna. Thank you Jesus. Praise, we praise, we praise, we praise you. Thank you Lord, thank you Jesus. Shadarabakatuda karabakalabaniana mantuda. Thank you Jesus, we praise you. Stotram Yeswe, stotram Yeswe, stotram Yeswe. Thank you Jesus, we praise, we praise, we praise, we praise you. Stotram Yeswe, stotram Jesus. Oh rabau shabakatida bakarabau shabakara bakalabana mankatida. Jesus, we praise you. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற பல தோல்விகளை பற்றி நாம் துக்கப்படலாம். Perhaps we might be grieved about our failures in our life. நாம் வேற ஒரு கோணத்தில் நினைக்கும்போது நாம் தைரியப்படலாம். But when we see it in a different angle, we can be encouraged. ஒரு 6 அடி மனுஷன் ஒரு 10 வயது பையனோடு சண்டை போடுகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். Consider a 6-foot man, he is trying to fight with a small boy. அந்த 6 அடி மனுஷன் நல்ல ஆரோக்கியமுள்ள ஒரு நல்ல மசில் பாடி வைத்திருக்கார். இந்த சின்ன பையன் அவனுக்கு ஒரு பலனும் இல்லை. And this man is a very good physique, and this small boy here doesn't have any strength to fight him. ஆனா ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த பெரிய மனுஷன் இந்த சின்ன பையனை எட்டி உதைக்க குத்த முயற்சி பண்றான். ஆனா அவன் எப்படியோ அவாய்ட் பண்ணி அந்த குத்த வாங்காம அடியை வாங்காமல் எப்படியோ அந்த 10 நிமிஷம் சமாளித்து கொண்டே இருக்கிறான் என்று வைத்துக்கொள்வோம். Let us consider this little boy is escaping all the attacks of the 6-foot man, and somehow he is trying to manage his fight. இது பார்க்கறவங்க எல்லாம் ஆச்சரியப்படு, எப்படி இந்த பையன் இவ்வளவு அடி வாங்காம இருக்கிறானே. And when people who are seeing this, they are all surprised how this boy is able to escape all his fights. நாம் தான் அந்த 10 வயது பையன்.
and we are that a small 10-year-old பிசாசுதான் boy, அந்த 6 அடி மனுஷன். and the devil is the 6-foot man. இந்நேரம் நம்ம அடிச்சு கொலை பண்ணி ஆத்மாவை நரகத்திற்குள் தள்ளி இருக்கணும். ஆனா இதுவரைக்கும் சபையில பரிசுத்தவான்கள் ஐக்கியத்துல இருக்கிறோம், இங்க வந்து ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆச்சரியம் தானே அது. And by now he should have kicked us, and he should have destroyed, and we should have been in hell. But however, God has brought us, and we are in the fellowship of the saints. That's miraculous. That is really miraculous. அதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்ன தெரியுமா? Do you know what is the important reason? One important reason. One important reason. ஒவ்வொரு காத்திருப்பு கூட்டத்திலும் கர்த்தர் நமக்கு தருகிற அபிஷேகம் தான். Because of every God is giving the anointing at every tarrying meeting. ஒவ்வொரு வாரத்தில் நாம் கிடைக்கிறதான அபிஷேகத்தின் மூலமாக கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்தி அந்த சத்துருவின் அடிகளை தவிர்க்க, அவனை திரும்பி தாக்க, நாம் ஜீவனில் பிழைக்க கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்தி இருக்கிறார். And every tarrying meeting, every week, God is strengthening us so that we might fight back him, and so that we might endure all things and be in his presence. நாம் என்றைக்கோ செத்திருக்க வேண்டும். We should have been dead long ago. என்றைக்கோ பாதாளத்திற்கு போயிருக்க வேண்டும். We should have been in hell long ago. ஆனால் கர்த்தர் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே நான் பிழைத்திருக்கிறேன். But however, I am alive by God who strengtheneth me. இதுவரைக்கும் ஒவ்வொரு காத்திருப்பு கூட்டத்தில் கர்த்தர் நம்மை அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார். Hitherto in every tarrying meeting the Lord has strengthened us. அதற்காக நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 துடாரி தினாக சப்திடாங்கர பக்கலபானியான மங்கரபானா மனாதுடா ரியா சபரபக்கலபானா மனாதுடா. Thank you Lord, we praise you Lord. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். சீஷர்களுடைய ஊழியத்தில் இயேசுவோடு கூட இருக்கும் பொழுது, அந்த ஊழியங்களின் ஆரம்பத்தில், இயேசு ஊழியத்தை ஆரம்பித்த போது சீஷர்களுக்கு பேய்களை துரத்த, அதிசயங்களை செய்ய கர்த்தர் அதிகாரத்தை கொடுத்தார். When the disciples started to do their ministry, when Jesus sent them for the ministry, Jesus gave them authority to cast out the devils, heal the sick. சில நாட்கள் பிறகு அவருடைய ஊழியம் முடிய போகிறதான நேரத்தில் அவர்கள் மேல் ஊதி, இதோ ஆவியை பெற்றுக்கொள் என்று சொல்லி, எவர்களுடைய பாவங்களை நீங்கள் மன்னிக்கிறீர்களோ அவருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்று அந்த மன்னிக்கிற அதிகாரத்தை கொடுத்தார். And after that, at the end of his ministry, he just blew, said and received the Spirit, and whomsoever you forgive, they shall be forgiven. So he gave them the authority to forgive. அதற்கு பிறகு பெந்தேகோஸ்தே நாள் வந்தபோது பூமியெங்கும் சாட்சிகளாய் இருக்கும்படியாக இயேசுவின் சுபாவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதான அந்த பலனை கர்த்தர் கொடுத்தார். And after that, at the end of the ministry, at the day of Pentecost, he gave that so that they might be a witness to the ends of the world, so that they might become reveal the character of Jesus. இதே போல ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நமக்கு கிடைக்கிற அபிஷேகம் அது வெளிரங்கமாய் பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரி இருக்கலாம், ஆனால் பல வகையான அதிகாரங்களும் கிருபைகளும் அதற்குள் மறைந்திருக்கிறது. So also every tarrying meeting, the anointing might appear as the same, but every time it gives a different authority in different angles. வருகிற வாரத்தில் நாம் சந்திக்க வேண்டியதான சோதனைகள் உண்டு. In the coming week we might have some trials to. வருகிற வாரத்தில் நாம் சுமக்க வேண்டியதான சிலுவைகள் உண்டு. In the coming week we have a cross to bear. வருகிற வாரத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய ஊழியங்கள் உண்டு. In the coming week we have a ministry to do. அதற்கேற்ற அபிஷேகத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். God has come here with that appropriate anointing for that. அதை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் இன்றைக்கும் நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். To receive it, God should prepare us even today. அப்பொழுது ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் நாம் புறப்பட்டு போய் அடுத்த சனிக்கிழமை வரைக்கும் நாம் பூமி எங்கும் போய் சாட்சிகளாய் இருக்க போகிறோம். And then after at the Sunday evening we will go into the world and we will become witnesses throughout the world till next Saturday. ஆகையால் இன்றைக்கு கிருபையாய் கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்த வேண்டும். So today God should strengthen us graciously. அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்.
ரெண்டு வசனங்களை வாசிப்போம். Let's read 2 verses. முதலாவது யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் John's Gospel chapter 14 30ஆம் வசனத்தை வாசி. verse 30. இனி நான் உங்களுடனே அதிகமாய் பேசுவதில்லை, இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. The prince of the world cometh, he has nothing of him in me. இயேசு சொன்ன வார்த்தை இது. These are the words of Jesus. உலகத்தின் அதிபதி தான் பிசாசு. And the prince of this world is the devil. அவன் வருகிறான், ஆனால் அவனுக்கு என் மேல் எந்த அதிகாரம் இல்லை, பிடிப்பும் இல்லை. And he cometh to me and he has no authority or no hold upon me. அடுத்த ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். The next verse. 2 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம், கடைசி வசனம். 2 Corinthians chapter 13 verse 14. சின்ன பசங்க எல்லாம் பைபிள் படிங்க. பைபிள் எங்க திறந்து வாசிங்க, கண்ணை மூடணும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். இங்க திருத்துவ தேவனுடைய சப்போர்ட், ஆதரவு, நமக்கு தேவன் தருகிற ஆதரவை நாம் பார்க்கிறோம். Here we read about the support of the triune God upon us. முதல் வசனத்துக்கு மறுபடியும் வருவோமா. Let's come back to the first verse. இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. இது பிறந்ததிலிருந்து சாகும் வரைக்கும் இயேசு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. And for the prince of this world cometh and he hath nothing in me. This is the witness Jesus says from his birth till the last. ஒரு குழந்தையா இருக்கும்போது, ஒரு பாலகன், ஒரு பிள்ளையா இருக்கும்போது, ஒரு வாலிபனா இருக்கும்போது, ஒரு அடல்ட் பெரியவராக மாறின போதும் இதே வார்த்தை இயேசு சொல்லி இருக்கலாம். And while he was a baby and while he was a child, a young man and an adult, Jesus would have said all these words. ஆனா நம்மால சொல்ல முடியாது, இன்ன வரைக்கும் சொல்ல முடியாது. But we cannot say even till now. நாம் பிறக்கும் பொழுதே பாவத்தில் தான் என் தாய் என்னை கற்பம் தரித்தாள், அப்படிப்பட்டதான் ஒரு கரையோடு தான் பிறந்திருக்கிறோம். Because right from our birth, as he said, my mother conceived me in sin. அப்போ we are born with that stain within us. அதனால அந்த கரையோடு தான் நாம் பிறந்திருக்கிறோம். We are born with that stain within us. அப்போ அதை இப்பொழுது அகற்ற வேண்டும். That should be removed now. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்குள் இருக்கிற தவறுகள், கரைகள், பிழைகள், பாவங்கள், நம்முடைய தீட்டான சுபாவங்கள் இதெல்லாம் மாற்றி மாற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையின் முடிவில் இயேசு சொன்னதை நாமும் சொல்லக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருக்க வேண்டும். இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. Little by little all this nature, this stain and the sin should be removed, and at the end of our life we should say the same words Jesus has said. ஆனால் இப்பொழுது சொல்ல முடியாது. But now we cannot say that. நமக்குள் பல பலவீனங்கள், குறைகள் உண்டு. We have so many failures and weaknesses in us. இப்பொழுது கவனமாய் கேளுங்கள். Now listen carefully. நமக்குள் இருக்கிற பலவீனம் தான் பிசாசனுடைய பலன். The weakness that we have within us is the strength of the devil. நமக்குள்ள உலக ஆசை, ஆடம்பர ஆசை இருக்கும் என்றால் அது பிசாசுக்கு ஒரு பெரிய சக்தி. அது If we have the desire of this world, the fashions of this world, that will become a great strength to the devil. அது போதும் பிசாசுக்கு நம்ம இழுத்து நரகத்துக்கு கொண்டு போக. That would be enough for the devil to drag us to hell. நமக்குள்ள இருக்கிற பெருமை, நமக்குள்ள இருக்கிற எரிச்சல், நமக்குள்ள இருக்கிற இச்சைகள், அசுத்தங்கள், நம்முடைய மனதில் இருக்கிற தீட்டுகள், கசப்புகள், இதுதான் பிசாசுடைய ஆயுதம். இதுதான் பிசாசுடைய பலன். All our pride, our hatred and other lust and everything, that will become a strength to the devil, weapon to the devil. அப்ப நமக்கு குறிப்பிட்ட ஆளோடு சரியா பேச முடியவில்லை, அவர்கள் மேல் ஒரு தவறான எண்ணம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது, நினைத்தாலே இந்த துக்கம் வருகிறது. இது பிசாசுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய பலன். அது அதை வைத்து இன்னும் கொஞ்சம் கசப்பை விதைத்து துக்கப்படுத்தி நமக்கு அது ஒரு பெரிய நாம பரிசுத்தவான்கள் மாதிரி, அவங்க தான் குற்றவாளிகள் மாதிரி அவன் பெரிய படத்தை வரைஞ்சு ஒரு பொய்யை சொல்லி நம்ம இழுத்துட்டு போகலாம். And if we are not able to talk with others, and the moment that we think of that person we get sorrow, and if we are in such a state, then this will become a great weapon to the devil and he will drag us to hell. அப்போ நாம் ஞானமாய் கவனிக்க வேண்டியது நம்முடைய பலவீனங்கள் தான். So the thing that we should wisely consider is our weakness. We have to pay attention to that. We should pay attention to the weakness. அங்கேதான் நான் விழக்கூடிய காரியம் அங்கேதான் இருக்கிறது. Because that is the place where I would fall. அப்போ எனக்குள்ள இருக்கிற கோபம், எனக்குள்ள இருக்க அந்த விழுந்து போன சுபாவம், எனக்குள்ள இருக்க அந்த சுயம், எனக்குள்ள இருக்க அந்த பிடிவாதம், எனக்குள்ள இருக்க அந்த அதிகமாய் பரியாசம் பண்றது, அதெல்லாம் தான் என்னுடைய பலவீனம். அதுதான் பிசாசுடைய பலன். And my anger, my fallen nature, my self and everything, that will become the weapon of the devil.
அதை பற்றி தான் நாம் சொல்லக்கூடும். உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்கோ என்னிடத்தில் சில காரியங்கள் உண்டு. And concerning that we can say that the prince of the world has something in me. அதை அந்த குறிப்புகளை அந்த பாயிண்ட்ஸை வைத்து தான் ரொம்ப ஜெபிக்கணும். ஆண்டவரே இந்த காரியத்தில் எனக்கு ஜெயத்தை தாரும், ஜெபிச்சுட்டே இருக்கணும், நிறுத்தக்கூடாது. And concerning this thing we should keep it as a prayer point and we should pray earnestly for that, saying, God, please deliver me from this. அது எத்தனை வருடங்களானாலும் ஜெபித்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும், வேற வழி இல்லை. No matter how many years it takes, we should continuously pray for that. We have no other go. தாழ்த்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். We should keep on humbling ourselves. அப்போ அந்த பலவீனம் மாற வேண்டும் என்றால், if that weakness should change, அந்த தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் அதற்கேற்ற ஒரு அறிக்கை இருக்கணும். and as and when we come to the presence of God, we should have that appropriate confession. அதற்கேற்ற பிரதிஷ்டை இருக்க வேண்டும். We need appropriate consecration. ஆகையால் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். God is with us. இந்த காரியத்திலே தான் நாம் அந்த இரண்டாவது வசனத்தில் வாசித்தோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அன்யோன்யமும் நம்மோடு கூட இருப்பதாக. And concerning this we are read in the second verse, the grace of the Lord, the love of Christ and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you. அப்போ இந்த திருத்துவ தேவனுடைய கோஆபரேஷன், ஒத்துழைப்பு, ஆதரவு இந்த காரியத்தில் ஆண்டவரே என் பலவீனத்தை மாற்றும் என்று ஜெபித்தால் இதுதான் தேவனுக்கும் முக்கிய குறிப்பு. இதை ஜெபித்தால் போதும், திருத்துவ தேவன் நம்மோடு கூட இந்த காரியத்தில் இருப்பார். And this is very much important and this is very much liked by God, and when we prayed for this, the support and the cooperation of the triune God will be with us. இதே போல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜெயமெடுத்து இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை என்கிறதான அந்த பூர்ணத்தின் ஸ்தானத்திற்கு நாம் வர வேண்டும். Little by little we should get the victory, and finally we should be in a position to say, behold, the prince of the world cometh and he has nothing of him in me, and we should come to that perfect state. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இயேசு வரும்போது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். Only such people, when Jesus comes, they will be taken up. இதற்காக தான் இயேசு நம்மை இந்த சபைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். For this reason Jesus has brought us to this church. இதற்காக தான் இந்த காத்திருப்பு கூட்டத்திற்கும் தேவன் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். And for this reason Jesus has brought us even to this tarrying meeting. திருத்துவ தேவன் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். The triune God is in our midst. இந்த குறிப்புக்காக நம்மை பலப்படுத்த, அவர் ஒத்துழைக்க, அவர் நம்மை பலப்படுத்த நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். For this particular point God is in our midst so that he might strengthen us and give us the victory. அதே நேரத்துல, but at the same time, ஆண்டவரே என்னுடைய கோபத்தை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, ரொம்ப எரிச்சல், கோபப்பட்ட பயங்கரமா பேசிடுறேன், என்னை மன்னியும், எனக்கு விடுதலை தாரும், இப்படி என்று ஜெபிக்கும் போது, at the same time when we get angry, oh Lord, I'm getting very much angry, I'm getting often irritated, I'm not able to control me, please forgive me, when we pray like this, ஆண்டவர் நம்மை விடுவிக்கும் போது பிசாசுக்கு நம்மேல் வைத்திருக்கிற அந்த பிடியிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது மாத்திரமல்ல. So when God forgives us, not only the hold that the devil has upon us will be released. பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, என் பலவீனத்தில் அவருடைய பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும். And in the scriptures it is said, in my weakness his strength is made perfect. அப்போ அந்த பலவீனமானது தேவனுடைய பலத்தை காத்து கொள்ளக்கூடியதான ஒரு பாத்திரமாக மாறுகிறது. So that weakness becomes a vessel where it can hold or store the strength of God. ஒருவனுக்கு கொஞ்சம் பலவீனம் இருந்தால் ஆண்டவருடைய கொஞ்சம் பலன் அவனை பலப்படுத்தும். ஒருவன் பெரிய பலவீனனா இருந்தால் அவனுடைய பாத்திரம் பெரிய பாத்திரம், ஆண்டவர் நிறைய பலனை ஊற்றுவார். அந்த அர்த்தத்தில் ஒரு பெரிய பலவீனன் ஒரு சின்ன பலவீனனை பார்க்கலும் பாக்கியவான். So a person with little weakness, he can hold the strength of God little, and a person who has a great weakness, he can store the strength of God in so much. So in that sense, a person, so he that is having a greater weakness is greater than the person who have a little weakness. ஏனென்றால் ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறவங்க ரொம்ப தேவனுடைய பலத்தை அனுபவிக்கலாம். Because they that are so much weak, they can receive the strength of God directly in direct proportion. ஆகையால் தான் பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், என் பலவீனங்களில் நான் மேன்மை பாராட்டுகிறேன். For that reason St. Paul says, I boast in my infirmities. ஆகையால் ஒரு 5 நிமிடம் நாம் எல்லாரும் ஜெபித்து ஆண்டவரிடத்தில் அறிக்கை செய்ய போகிறோம். For 5 minutes we are all going to pray and we are going to confess ourselves to God. உங்களுடைய வீக்னஸ் எங்கே இருக்கிறது, என்னுடைய வீக்னஸ் எங்கே இருக்கிறது, அதை கண்டுபிடித்து அதை ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுவோமாக. Let us find out and search out where our weakness and my
my weakness and confess it to God. அதை அறிக்கையிடும்போது ஆண்டவர் அங்கே அவருடைய இரத்தத்தை பூசி அந்த இடத்தை அவர் கழுவி சுத்திகரிப்பார். When we confess it, the Lord will apply his blood upon that place and he shall cleanse and sanctify it. ஒருவேளை அங்கு ஒரு பாம்பு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கலாம். Perhaps there might be a serpent sitting on there. இல்லை என்றால் ஒரு தவளை அதற்குள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கலாம். Perhaps a frog might be sitting on there. எத்தனையோ அகோர வடிவத்தில் உள்ள பிசாசுகள் அந்த பலவீனத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கலாம். Perhaps an abominable creatures and the devil might be sitting on there. அங்கிருந்து நம்முடைய சாட்சியை கெடுக்கக்கூடிய பல நாற்றங்கள் நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து புறப்படலாம். And that place maybe say there might be many filthy things stinking so that it might spoil our witness. ஜீவியம் நாறுகிறது, வீடும் நாறுகிறது, பக்கத்து வீட்டிலும் நாறுகிறது. And our life is stinking and our soul and our life is stinking and even stinking in the neighborhood. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let us close our eyes. நம்முடைய சாட்சி கெட்ட ஜீவியத்தை இப்பொழுது அறிக்கை செய்வோமாக. Let us confess our stained witness life. ஆண்டவர் நம்முடைய பலவீனங்களை மாற்ற விரும்புகிறார். God is desirous to change our weakness. அந்த பாம்பை, அந்த பிசாசை, அந்த தவளையை எடுத்து போட்டு அவருடைய இரத்தத்தை பூசி அவர் தங்கக்கூடியதான அவருடைய பலனை ஊற்றக்கூடியதான ஒரு பாத்திரமாக அந்த பலவீனத்தை அவர் பரிசுத்தப்படுத்த விரும்புகிறார். And he is desirous to remove that snake and frog and the devil and remove it, and he shall apply his blood upon that, and so that it might become a vessel where he can pour out his strength. உங்களுடைய பலவீனம் என்னதென்று கண்டுபிடியுங்கள். Search out what is your weakness. என்னுடைய பலவீனங்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன். I know my weakness. அதை நாம் சொல்ல ஆரம்பிப்போமாக. Let us start to confess it. இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை நம் மத்தியில் இருக்கிறது. The grace of Christ Jesus is in our midst. அந்த குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கிற கிருபை. A grace that it can find out that fault. அந்த குற்றத்தை அறிக்கை பண்ணக்கூடியதான கிருபை. A grace where it can make us to confess that fault. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, நமக்குள்ள அந்த பாம்பு தங்கி இருந்தாலும் அந்த தீய சக்திகள் ஆட்கொண்டாலும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் நம் மத்தியில் இருக்கிறது. though the serpent is there and the evil power is abiding in there, but however the grace of a father, it is there to dwell in there. அவர் நம்மை நேசிப்பது நிமித்தம் தூரமாய் போக வேண்டிய தேவன் தூரமாய் போகாமல் அவருடைய அன்பு நிமித்தம் நம் பக்கத்தில் இருந்து நம்மை சுத்திகரிக்க அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த அறிக்கையின் வார்த்தைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். Though he is supposed to leave us and he should be far away from us, because of his love he is very desirous so that he might be with us and fill us with his love. நாம் அறிக்கை செய்யும்போது, when we confess, பிதாவாகிய தேவன் நம்மை அணைப்பது மாத்திரமல்ல, not only God the Father embracing us, அவருடைய சமூகத்தை நாம் உணர்வது மாத்திரமல்ல, not only we realize his presence, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியத்தையும் அந்த அன்யோன்யத்தையும் நாம் உணர போகிறோம். we also are going to realize the love of the Holy Spirit and the fellowship of the Holy Spirit. பாவிகளாய் வந்தோம், ஆவியானவர் என்னை அணைக்கிறார் என்கிறதான சாட்சியோடு திரும்பி போகிறோம். We are come here sinners and we are going to return back with a testimony saying that we are being embraced by the love of God. 5 நிமிடம் ஆண்டவரோடு நெருங்குவோமாக. For 5 minutes let us get closer to God. கழுவுகிறதான தேவனோடு நெருங்குவோமாக. Let us get closer to God who washes us. நம்முடைய தீட்டையும் அசுத்தத்தையும் உள்ளே தங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த பாம்பையும் தவளையும் அகற்றி போட ஆண்டவரிடத்தில் நம்முடைய உள்ளங்களை ஒப்புக்கொடுப்போமாக. Let us yield our soul so that all the serpent, frog and the evil natures be removed out of our soul. ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா. இயேசப்பா, இங்க வந்திருக்கிற நாங்கள் எல்லாரும் பலவிதமான கரைகளோடு, பலவிதமான தீட்டுகளோடு, பலவிதமான தோல்விகளோடு வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவே, அந்த உலகத்தின் அதிபதி அது எங்கள் மேல் உரிமை பாராட்டத்தக்கதா எங்களுக்குள் இருக்கிற எல்லா அசுசிகளை நீர் மாற்றி போட வேண்டும் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை மாற்ற வேண்டும், எங்களை மன்னிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே, எங்களை சுத்திகரிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. Thank you Lord. யாரும் சும்மா இருக்க வேண்டாம், அதையும் இதையும் யோசிக்க வேண்டாம், மௌனமா இருக்க வேண்டாம், பொறுப்பில்லாதவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டாம். உள்ளத்தில் இருக்க அந்த பாம்பை அகற்றி போட திருத்துவ தேவனோடு ஒத்துழைத்து அறிக்கை பண்ணுவோமா, சத்தத்தை உயர்த்தி ஆண்டவரோடு பேசுவோமாக. கர்த்தர் நம்மை நிரப்ப போகிறார், அதற்கு நாம் தடையாய் மாற வேண்டாம். ஆண்டவரே, பலப்படுத்தவே. இயேசுவே, கிருபைக்காக all my filth, oh God. இயேசுவே, ஓ ராசப்தி ரங்கரா ஷபலமனா, பலப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவரே, எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் ஆண்டவரே. இந்த இரத்தத்தினால் கழுவும் ஆண்டவரே இயேசுவே, அசுத்தங்களை மாற்றி போடும் ஆண்டவரே இயேசுவே. ஜீசஸ், இயேசுவே.
இயேசுவே. Thank you Jesus. Thank you Jesus. பலப்படுத்தவே, 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 பலப்படுத்தவே. Thank you Lord. We thank you Jesus. எங்களை நடத்த வேண்டும், எங்களை கழுவ வேண்டும் ஆண்டவரே. கல்வாரி இரத்தத்தினால் எங்களை கழுவி சுத்திகரியும் இயேசுவே. இயேசுவே, இயேசுவே, எங்களை பலப்படுத்த வேண்டும். கிருபை பெருகட்டும் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் இயேசுவே. உமது வல்லமை எங்களுக்கு பெருகத்தக்கதாக இயேசுவே. உள்ளே கூட இருந்து பரிசுத்த ஆவியை துரத்துகிறதான அந்த வல்லமைகளை நிர்மூலமாக்கி நீர் அந்த வல்லமைகளை துரத்தும்படி நம்முடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவே. கழுவும் ஆண்டவரே, ரத்தம் பூசும் ஆண்டவரே, ரத்தம் பூசும் ஆண்டவரே. இயேசுவின் ரத்தம் உள்ளங்களில் தெளிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, எங்கள் தவறுகள் செய்திருக்கிறவர்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, எங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. குடும்பத்தினத்தை மன்னியும் ஆண்டவரே. மன்னியும் மன்னியும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, ரத்தத்தினால் கழுவும் விடுதலை தாரு, பரிசுத்தம் தாரு, விடுதலை தாரு, பரிசுத்தம் தாரு இயேசுவே. தரவே நம் பரிசுத்தமே. Thank you Lord. We thank you Jesus. இயேசுவே, சுத்திகரியும் இயேசுவே, சுத்திகரியும். எங்களை விடுதலை ஆக்கும் ஆண்டவரே. இயேசுவே, எங்களுக்குள்ள கட்டுகள் நிர்மூலமாகட்டும் ஆண்டவரே. இயேசுவே. Thank you Jesus. இயேசுவே. Thank you Jesus. Thank you Lord. சுத்திகரியும் இயேசுவே, மாற்றும் ஆண்டவரே. கழுவும் ஆண்டவரே, கழுவும் ஆண்டவரே. ரத்தம் சொல்லியும் ஆண்டவரே, ரத்தம் சொல்லியும் ஆண்டவரே. இயேசுவே. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. கழுவும் இயேசுவே, கழுவும் இயேசுவே. ரத்தத்தினால் கழுவும் இயேசுவே. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We praise, we praise. Oh, Rabba Shabakatu dan Karabani anam tudam. Kivame sutigarium Yeswe. Thank you Jesus. We praise. Oh, Jesus. We praise. Oh, dra. Thank you Jesus. We praise. Thank you Lord. கிருபை தருவேன், கிருபை தருவேன், கிருபை தருவேன், கிருபை தருவேன். பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும், ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், வெண்மையாக்கும் இயேசுவே. ஜீசஸ் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. அடையாருக்கு போகிற வழியில சர்தார் பட்டேல் ரோட்ல இந்த கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட் பக்கத்துல ஸ்னேக் பார்க்னு ஒன்று இடம் இருக்கு. On the way to Adayar, next to the cancer hospital, there is a snake park. பல வகையான நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பாம்புகள் அங்கு உண்டு. And there are different species of more than 1,000 species of snakes are there. சிலருடைய உள்ளம் அப்படிதான், ஸ்னேக் பார்க் மாதிரி தான். எந்த பாவத்தை அறிக்கை பண்ணனும் தெரியல, எல்லா சரக்கும் உள்ள இருக்கு. And for some of the souls are like this. They are like the snake park. They have multitude of sins. They do not know what to confess. அப்போ இந்த பாம்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவரை வெளியே சேஸ் பண்ணிடும், துரத்தி விடும். And all these snakes, they gather together and they try to chase the Holy Spirit out of their soul. ஏன், எப்படி, why and how? நாம் அந்த பாம்புகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உரிமை கொடுத்து விட்டோம். அந்த உரிமை வைத்து தான் பரிசுத்த ஆவியானவர்கிட்ட இந்த பாம்புகளை ஆர்கியூ பண்ணும். இவர்தானே எங்களுக்கு இடம் கொடுத்தார் உள்ள வரதுக்கு, உங்களுக்கு என்ன வேலை, போங்க வெளியே. And it is because that we have given room and the right for these snakes to abide there, and they are just fighting against the Holy Spirit, saying this is the person they have given room to us. Who are you to hinder that? ஆனால் நம்மை தாழ்த்தினால், but however if we humble ourselves, நாம் உடைந்தால், if we are broken, நம்முடைய பாவங்களை உண்மையாய் ஆண்டவரிடத்தில் அறிக்கை செய்தால், if we truly confess our sins to God, பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு மறுபடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உரிமையை கொடுத்தால், if we once again give the right to the Holy Spirit of God to our life, அத்தனை ஆயிரம் பாம்புகளை அவர் வெளியே கொண்டு அகற்றிவிட்டு அவர் ஆளுகை செய்வார். and he will chase out all the 1,000 serpents and he shall rule our life. இன்னும் 2 நிமிஷம் ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாகுவோமாக. For 2 more minutes let us reconcile us with God. ஒரு பிசாசு இன்னொரு பிசாசை அழைத்து இப்போது பிசாசுடைய குடியிருப்பாக மகா பாபிலோனாக நம்முடைய உள்ளம் மாறி இருக்கலாம்.
and perhaps our soul might become a great Babylon where the one devil has called many other devils. ஆனால் இப்பொழுது பரிசுத்தாவின் பக்கமாக நாம் திரும்புவோமாக. But now let us turn towards the Holy Spirit. நம்முடைய உள்ளத்தை பரிசுத்தாவியனுடைய கரத்தில் ஒப்படைப்போமாக. Let us yield our souls in the hands of the Holy Ghost. அந்த பல பாம்புகளை அகற்றும்படியா அவரால் மட்டும்தான் முடியும். Only he is able to chase all the different types of snakes. இன்னும் 2 நிமிடம் ஆண்டவரோடு சேருவோமாக. For 2 more minutes let us join ourselves with God. பாவத்தை அறிக்கை செய்வோம். Let us confess our sins. பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். அவனுக்குள்ள இருக்கிற பாம்பு அங்கேதான் இருக்கும், அவனையே கொத்திவிடும். He that covereth his sins shall not prosper, and the snake that is in us, it will sting him. நாங்கள் ஒரு 2 நிமிடம் ஒரு சின்ன 2 வரி உள்ள ஒரு பல்லவியை பாட போகிறோம். Now we are going to sing a 2-line chorus. விசுவாசிகள் பாட வேண்டாம். The believers need not sing. உடைந்த உள்ளத்தோடு சத்தத்தை உயர்த்தி பாவ அறிக்கை செய்யுங்கள். With a broken heart lift up your voice and confess your sins. இயேசுவின் இரத்தம் உங்களை கழுவட்டும். Let the blood of Jesus cleanse you. ஒவ்வொரு பாவத்தை சொல்ல சொல்ல அந்த பாம்புகள் உங்களுடைய உள்ளத்தை விட்டு வெளியே போகட்டும். As you confess every sin and again, let that snake be chased out of your soul. அந்த கசப்பு வெளியே போகட்டும். Let that bitterness go out. அந்த உலக ஆசை வெளியே போகட்டும். Let the desires of the world go out. கோபம் வெளியே போகட்டும். Let that anger go out. பிடிவாதம் வெளியே போகட்டும். Let that attachment go out. பெருமை வெளியே Let போகட்டும். that pride go out. பரிசுத்த ஆவியானவர் உரிமை பாராட்டுவாராக. Let the Holy Spirit have its right. ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். Call unto God. இப்பொழுது அந்நிய பாஷைகளை பேச வேண்டாம். Do not speak in unknown tongues இயேசு now. இரத்தம் உங்களை கழுவட்டும். Let the blood of Jesus wash you. அந்த பாம்புகள் வெளியே போகட்டும். Let that serpents go out. உள்ளம் வெண்மையாக்கப்படட்டும். Let your soul be whitened. வெண்மையாவேன் நான் வெண்மையாவேன், நீர் கழுவும் போது நான் வெண்மையாவேன். 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 Whiter than snow, yes, whiter than snow. Lord, wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Lord, wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Lord, wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Lord, wash me and I shall be whiter than snow. வெண்மையாவேன் நான் வெண்மையாவேன், நீர் ஒவ்வொரு பாம்பாக வெளியே போய்கொண்டே இருக்கிறது. இனிமேல் நீங்கள் சாத்தானுடைய குடியிருப்பு அல்ல. கர்த்தர் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். இயேசுவின் இரத்தம் நம்மை வெண்மையாக்கி கொண்டிருக்கிறது. அந்த நாற்றத்தை அவர் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்தமாய் இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். நீதி செய்கிறவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும். நான் வெண்மையாவேன். எங்களை மாற்றும் ஆண்டவரே, நீர் கழுவும் போது நாங்கள் வெண்மையாவோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய பரிசுத்தமான இரத்தத்தினால் எங்களை கழுவி மாற்றும் ஆண்டவரே. எல்லா தீட்டான அருவருப்பான அசுத்தங்கள் எங்களை விட்டு போகட்டும் ஆண்டவரே. Thank you Lord, we thank you Jesus. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே. Thank you Lord, we thank you Jesus. Oh radadi akbala karabalayasa. Amen, amen. அநேகருடைய உள்ளங்களை கர்த்தர் சுத்தமாக்கி இருக்கிறார். The Lord has cleansed many souls. அந்த கடைசியா இருந்த அந்த ஒரு பாம்பும் போய்விட்டது. Even the last serpent, it also has been driven. இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆளுகை செய்கிறார். Now the Holy Spirit is ruling.
நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரப்ப போகிறார். And the Holy Spirit is going to fill our spirit, soul and body. எல்லா பலிகளும் உப்பினால் உப்பிடப்படுகிறது போல எல்லா மனுஷரையும் ஆண்டவர் அக்கினியினால் உப்பிடுகிறார். As all sacrifices are being salted, so also the hearts of men is salted with fire. இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. Behold, the prince of the world cometh, he hath nothing in me. நம்மை ஆளை போல மாற்றும்படியாக so that he might make us like him. சாத்தானை நம்முடைய காலின் கீழ் கொண்டு வரும்படியாக So that he might bring Satan and our feet. நம்மை ஜெயாளிகளாய் மாற்றி அவரோடு கூட சிங்காசனத்தில் உட்கார செய்ய முடியும். So that he might make us victors and enable us to be seated along with him in his throne. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் The grace of the Lord Jesus, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் the love of God the Father, பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் காவலும் the fellowship and the protection of the Holy Spirit, நம்மோடு இன்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. let it be with us now and then. Thank you, Jesus. வல்லமை தாரும் இயேசுவே, வல்லமை வேண்டும் இயேசுவே, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. இயேசுவே, வல்லமை இயேசுவே, இயேசுவே. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. பலப்படுத்தும் இயேசுவே, பலப்படுத்தும் இயேசுவே. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. உயிர்ப்பின் இயேசுவே. Thank you, Jesus. Jesus. Yes, Jesus. Kira bagdara dara sintra jira bala barra saktaran karabala tuda. Yedara sadara baushabala batidan karabana mankarabana tuda. Thank you, Jesus. Praise, 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 praise. Thank you,
Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Kuda bakara sarabakati dankara bantu dankara. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shinana makatuna shinamakara moni arabakala tuna. Thank you, Jesus. பலப்படுத்து இயேசுவே, பலப்படுத்து. Ratuda bakara bausha bakati dankara batida kalabanatida. Rada sadarjana marra bausa bakati dankala bari alabantida. Jesus, பலப்படுத்து இயேசுவே வல்லமை தெய்வம் வல்லமை தெய்வம் வல்லமை. திரங்க சரமங்கரன மங்கரா துரோ. Tira sara ribala turo. Jesus, Yeshua. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh rabba shabaka rabaka tudankalabani antuda. Yeshua, Jesus, yes. Thank you, Jesus, Jesus, praise. பலப்படுத்தவேன் 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 பலன் வேணும் ஆண்டவரே, துணி வேணும் ஆண்டவரே, பரிசுத்தம் வேணும். Tidabaka shabaka tidakalabanaantida. Tirana sinam tidanka shabala tudakara. Tirama sabaria turama karamania tura. Yes, Jesus, thank you, Lord, thank you, Jesus. Suttigarim Yeshua, Suttigarim Yeshua, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Yes, we praise, we praise. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Tiragajaratri asirambala ushabaka rabani antuda. Thank you, Jesus. Praise, we praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh rabba ushabaka rabdilantira asirabaka labani antuda. Thank you, Jesus. Praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh rabba ushabaka tidankarabani ana mankatida. Thank you, Jesus. Praise, praise. Thank you, Jesus. We praise you. பாஸ்டர் தாவீது இதற்கு முன்னாடி இருக்கும்போது அவர் ஒருமுறை மந்தார குப்பம் என்கிறதான் ஒரு ஃபெய்த்தோமில் அவர் ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது ஒரு சனிக்கிழமை ஒரு பாம்புடைய ஒரு ஆவியுடைய ஒரு ஸ்திரீ ஃபெய்த்தோமுக்கு வந்தார் சனிக்கிழமை காத்திரு கூட்டத்தில். அப்போ ஒரு பாய்க்கடியில் உண்மையான ஒரு பாம்பு இருந்தது, அதை கொன்று போட்டாங்க. அன்னைக்கு ராத்திரியிலிருந்து அடுத்த நாள் மத்தியானம் வரைக்கும் ஏறக்குறைய 157 பாம்புகளை சாவடிச்சாங்க ஒரே நாள்ல ஃபெய்த்தோமுக்குள்ள. கடைசி ஒரு நல்ல பாம்பு இருந்தது, அதையும் கண்டுபிடிச்சு சாவடிச்சிட்டாங்க. அப்போ அந்த அம்மாவுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி ஐயோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு. அப்போ அது போல எத்தனையோ பாம்புகள் எத்தனையோ தீய சக்திகள் நமக்குள் இருந்தது. ஒவ்வொரு பாவத்தை அறிக்கை பண்ணும் அந்த பாவம் ஐயோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களே என்று சொல்லி ஓடி போய்கொண்டே இருக்கிற நேரம் இந்த நேரம். கர்த்தர் நமக்கு வெற்றியை தருகிற நேரம். குற்ற உணர்வோடு உட்கார வேண்டாம். இயேசுவின் ரத்தம் நம்ம தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அநேகரை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார், பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார். ஆண்டவர் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல, அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். அவர் உங்களை சுத்திகரிப்பதற்கு திருத்துவ தேவனுடைய பாதுகாப்பும் ஒத்துழைப்பும் உங்களுக்காய் காத்து கொண்டு இருக்கிறது. ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தால் போதும், கொஞ்சம் தாழ்த்தினால் போதும், கொஞ்சம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணினால் போதும், கொஞ்சம் வாயை திறந்து அறிக்கை பண்ணினால் போதும்.
தேவன் ஆட்கொள்ளுவார், உங்களை வெண்மை ஆக்குவார், உங்களை ஜெயாளிகளாக மாற்றுவார். மறைந்திருக்கிற பாவங்களை கண்டுபிடித்து மிதிக்க கர்த்தர் உதவி செய்வார். அந்த சமாதானத்தின் தேவன் தாமே சாத்தானை உங்கள் காலுக்கு நசுக்கி போடுவார். சதாரியம் கலமௌ ஷமரா துரமனா. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you. பரிசுத்தமாகுதலை பயத்தோடென்றும் காத்துக் கொள்வோம். பரிசுத்தமாகுதலை பயத்தோடென்றும் காத்துக் கொள்வோம். எக்காலம் தோனிக்கையில் இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறார். அவனுக்கோ என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை, நான் எக்காலம் தோனிக்கும் போது இயேசுவோடு கூட எழும்பப் போகிறேன், என்னை அவர் ஜெயாளியாய் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்தமாகுதலை பயத்தோடென்றும் காத்துக் கொள்வோம். பரிசுத்தமாகுதலை பயத்தோடென்றும் காத்துக் கொள்வோம். எக்காலம் தோனிக்கையில் மறுரூபமாக எழும்புவோமே மகிமையிலே. 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 ரபௌ ஷமரா துரனமா. Yes, Damaka shabakara bakatida bakara bakatida rabasabakara makara makalamanya namakatida. yes, Jesus. Rabakara bashabakara manama. Thank you, Jesus. Urama shabakara manama tuda. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, Rabba Shabakara Banyanatida Karabanyantuda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tira Samania Katuda Kasarabanyana today. Thank you, Jesus. மரணமுன் கூரெங்கே, ஆதாரமுன் ஜெயம் எங்கே? மரணமும் கூரெங்கே, ஆதாரமும் ஜெயம் எங்கே? சாவையும் பேயும் நோயையும் அழித்தார், சபையோரே துதி சாற்றிடுவோம். சாவையும் பேயும் நோயையும் அழித்தார், சபையோரே துதி சாற்றிடுவோம். மரணமும் கூரெங்கே, பாதாளமும் சவால் விட்டு பாடுவோம். கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆட்கொள்ளுகிற நேரம். மரணமே கூரெங்கே, பாதாளமே ஜெயமெங்கே? நோயையும் ஜெயித்தார், சபையோரே துதி சாற்றிடுவோம். சாவையும் பேயும் நோயையும் ஜெயித்தார், சபையோரே துதி சாற்றிடுவோம். சாவையும் பேயும் நோயையும் ஜெயித்தார், சபையோரே துதி சாற்றிடுவோம். Shabakaranatida tarasiga jarpana pega single senarikana mazorima ledordi sikka sumbala karuba radisenko sajuri bilasanko nasimaria tolda rabausa. Jesus. Yes, Lord. Darabak bilaga rasida rabakala matida karamana raturamana. Yes, Lord. Yes, Lord. Labakarau shabakatida. Yes, Lord. Jesus.
Bless us, Lord. Fill us, Lord. Merasiba lagna karasubana ratura. My daughter, my daughter, you are chosen by me. My grace is sufficient for you. My grace will not leave you. My grace will never leave you. Oh, thou hast received thy grace. You go forward. Nothing can ever harm you. Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Urabau shabankarabani antudankara saturabalam. கர்த்தருடைய கிருபையை பெற்று நாம் முன்னேறுவோமாக. Let us receive the grace of God and go forward. அந்த எதிராளியாகிய பிசாசை சமாளிக்க இந்த கிருபை நமக்கு போதும். And this grace will be enough to resist, to meet the மரணமே enemy. உன் கூரெங்கே என்று அவனை பார்த்து சவால் விட இந்த கிருபை நமக்கு போதும். This grace will be sufficient where we can challenge him saying, oh death, where is thy sting? இந்த அபிஷேகம் நம்முடைய தகுதியின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு அபிஷேகம் அல்ல, அது கிருபை நிமித்தம் கொடுக்கப்படுகிற அபிஷேகம். This anointing is not given based on our eligibility, but it is given by the grace. இது பலவீனருக்காக கொடுக்கப்படுகிற அபிஷேகம். This is the anointing given to the weak. நமக்குள்ள பெருமை இருந்தால், சுயம் இருந்தால் கிடைக்கவே கிடைக்காது. தாழ்த்தினால் அள்ளி தருவார், ஜெயத்தை கொடுப்பார். If we have pride and self, we will never receive it. But if we humble ourselves, he will pour out abundantly. இன்னும் 5 நிமிடம் அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வோமா? For 5 minutes let us receive that power. அநேகருக்கு கர்த்தர் அபிஷேகத்தை கொடுத்து விட்டார், சிலருக்கு தடைகள் இருக்கிறது. God has given already for many, for some people there are hindrances. தலைக்கு மேல் அந்த கொடையை பிடிக்காதே, அதை கீழே போடு, மழை உன்னை நனைக்கட்டும். Do not hold on to the umbrella on your head. Put it down, let that rain drench you. அந்த தவறான கசப்பான சிந்தை தான் அந்த கொடை. And that bitter thought, that is your சுயம், அந்த பெருமை தான் அந்த கொடை. that pride and self, it is that umbrella. அதை அகற்றி போடுவாயாக. Remove that. தாழ்த்து, கர்த்தர் நனைப்பார். Humble yourself, God will drench you. கர்த்தர் நிரப்புவார். The Lord will drench you. கர்த்தர் மாற்றுவார். He shall change you. கர்த்தர் சாட்சியாய் நிறுத்துவார். He shall make you as a witness. ஓ சபராத்து ராமா எக்டினா சிபலா ராமா உஷமானா ரத் ஜெனோரியா போலியா சந்துராமா நிமா சபரியா துராமானா. மரணம் உன் கூரெங்கே, பாதாளம் உன் ஜெயம் எங்கே? மரணம் உன் கூரெங்கே, பாதாளம் உன் ஜெயம் எங்கே? சாவைக்கு நோயையும் அழித்தார், சபையோடு ஆமென், சபையோடு துதிப்போம். சாவை அவர் அகற்றினார், நோயை ஜெயித்தார், பேயை அகற்றினார். மரணம் உன் கூரெங்கே, பாதாளம் உன் ஜெயம் எங்கே? ஆமென். सब लोग रिंदादे नि संगारापो नेगोल संकोर याबोल्थिना संखाराम देना. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. சுத்திகரியும் இயேசுவே, ரத்தம் தெளியும் இயேசுவே. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Thank you, Jesus. Praise. Idabaka shabakatida mankarabaniana mankalantida. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. சுத்திகரியும் இயேசுவே, சுத்திகரியும் இயேசுவே, சுத்திகரியும் இயேசுவே, இயேசுவே. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. சுத்திகரியும் பரிசுத்தப்படு. Ibara bausha bala baratida karaba sabalabani ana mankatuda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise Jesus. Praise. Praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Stotram Jesus. Stotram Jesus. Stotram Jesus. Stotram Jesus. Stotram Jesus. Yes, we praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you. My child, do not fear about your sickness. I am the Lord that healeth thee. Is there anything that is too hard for me? I shall heal you. Depend on me. Shabakatu nankara sarabaliana mankatuda. Jesus. Rabba sagni hataramba hasambulabaniana mankatuda. Shadarabakatuda kazitra dina chirba tarama sambula bakaram tunanka sibalaba. Iranta sinna samuli abdora dina sarabankalabaniana mankatuda. Strength of Jesus. Praise you, Jesus. நாம் எல்லாரும் ப்ராஜெக்ட் குறிப்புக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். We are all going to pray for a project point. இது முக்கியமான ஒரு குறிப்பு. This is the most important point. எல்லா வீடுகளிலும் காலையில் 4 மணிக்கு praising நடக்க வேண்டும். In all the houses at 4 o'clock early in the morning praising should be there. No excuses. எந்த சாக்கு போக்குக்கும் இடம் இல்லை. There is no excuses anyway. இது தேவனுடைய கட்டளை, இது சபை நடத்திப்புக்காரருடைய கட்டளை. This is the commandment of God and the commandment of the leaders of the church. கீழ்ப்படியாமை காட்டுறதுக்கு நாமே ஒரு வாயை திறந்து ஒரு கர்த்தம் சொல்ல வேண்டாம். அதை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லி அந்த தடைகளை மாற்ற முயற்சி பண்ணுவோம். And rather than giving excuses for our disobedience, let us confess it to the Lord and get that victory. எனக்கு உடம்புல இப்படி, எனக்கு அப்படி, இந்த ஷிஃப்ட் அந்த ஷிஃப்ட், வீட்டுல இப்படி, தடை இப்படி, இதெல்லாம் நாமே சொல்லி தூங்குவதற்கு சாக்கு போக்கு சொல்லாம ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லி எழும்புவதற்கு ஒரு காரணத்தை உருவாக்குவோமாக. Let us not say all the excuses, my body is like that, my shift is so and so. Let us not give an excuses for a disobedience, but rather let us confess it to God and let us get the power. ஒரு பெரிய லாபத்திற்கு கர்த்தர் ஒரு வழியை திறக்கிறார். அதற்கு நாம் அதை தவிர்க்க முடியாத காரணங்களை சொல்லுகிறோம். And God is opening a way for a great gain, but however we are trying to give excuses to avoid it. வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய பிசாசுகளை தடை செய்ய ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பின் முறையை அவர் சொல்லி தருகிறார். அதை கைக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு ஒரு காரணத்தை சொல்லுகிறோம். And God is giving a very good path of security for our houses, for the devil not to enter into houses, but however we are giving excuses to avoid it. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let us close our eyes.
எப்படியாவது காலையில் எழும்பி ஆண்டவரை துதிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபையை தர வேண்டும். Somehow God has should give us the grace, and so that we might rise up early in the morning and praise Him. எல்லா தடைகளை கர்த்தர் மாற்ற வேண்டும். God should remove all hindrances. அதிகாலை நேரம் கர்த்தரோடு இருக்க வேண்டிய நேரம். Early morning is the time where we have to be with our God. கர்த்தர் காலையில் நம்முடைய வீட்டுக்கு வரும்போது நாம் அங்கே அவரை ஏற்றுக்கொள்ள விழித்திருக்க வேண்டும். When God comes to our houses early in the morning, we should be prepared to receive Him. 4 மணிக்கு பாட்டுகளோடு கூட அவரை வரவேற்க வேண்டும். And at 4 o'clock with our sings, we should invite Him. காலையில் தானே अनेक துதிகளை செலுத்தி அவரை உயர்த்த வேண்டும். Early in the morning we should offer praises and we should exalt Him. இதை தடை செய்கிற வல்லமைகள் நிர்மூலமாக்கப்பட வேண்டும். Let all the powers that hindrances should be destroyed. அதற்கு ஊக்கமாய் ஜெபம் பண்ணுவோமா? Let us pray for that. ஆண்டவரே, எங்களை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. காலையில் விழித்திருந்து உம்மை துதிக்காதபடிக்கு காணப்படுகிற எல்லா தடைகள் இயேசுவின் இரத்தத்தினால், இயேசுவின் நாமத்தினால் நிர்மூலமாக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. உம்மை சந்திக்கிற அப்பாயின்ட்மென்ட் அந்த நேரம் தானே ஆண்டவரே. உம்மை காலையில் எழும்பி உம்மை துதிக்க நீர் ஏற்படுத்தினது அந்த நேரத்தை எந்த பிசாசு தடை பண்ண கூடாது ஆண்டவரே. குடும்பமாக துதிக்க கிருபையை கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. எல்லா தடைகளை மாற்றும் ஆண்டவரே இயேசுவே. இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக நாங்கள் விழித்திருந்து ஜெபிக்க அந்த விழிப்பின் ஆவியை தாரும். அந்த தூக்கம் மயக்கத்தை, அந்த வியாதியின் வல்லமையை, அந்த சத்ருவை மாற்று போ இயேசுவின் நாமத்தினால். ஆண்டவரே, விடுதலை வேண்டும் ஆண்டவரே, விடுதலை வேண்டும் ஆண்டவரே. கிருபை பெருகட்டும் ஆண்டவரே. காலையில் எழும்ப கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, Ramanka Shabaka Tuda Karaptada Isaderancha Rama. Era Sabala Ramodina Sankara Mana Ratuna Riba Shabaratula. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Stotram Yeswe. Oh, Rabba Shabakatida Mankatida Sarabakalabana Mankaratuda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Stotram Yeswe. Stotram Yeswe. We want you, Lord. We want to be where you are, Lord. Jesus. Urabba Shabakatida Kasarabakalabana Mankatuda. Thank you, Jesus. எனக்கு சின்ன வயசுல ஒரு 6 வயசு இருக்கும், 5-6 வயசு, நான் என்னுடைய ஊருக்கு போயிருந்தேன். While I was at 5 or 6 years of age, I happened to meet in our place. I went to my native place. I went to my native place. அதுக்கு பிறகு நான் போனதில்லை. And after that I did not go there. ஆனா கேரளாவுக்கு பல முறை போயிருக்கேன். But however, I visited Kerala many times. ஆனா என் ஊருக்கு போகும்போது அந்த சந்துக்கள் வழியாக நடந்து போகும்போது நான் பல முறை குடும்பங்கள் ஜெபிக்கிற சத்தம், பாடுகிற சத்தம் கேட்டிருக்கிறேன். But as I crossed to many of the streets in my native place, I happened to hear the voice of prayer and voice of singing and praising. காலையில மாலையில ஒவ்வொரு தெருவிலையும் பல குடும்பங்கள் பாட்டு பாடுவாங்க, ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாங்க. நம்ம சபையில இல்ல, ஆனா எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்படி ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்கு. And morning and evening and in many of the families I could hear the voices of praising and singing and prayers. இப்போ எல்லாம் குறைந்திருக்கிறது. And now all things have come down. நம்மத்திலும் அது குறைந்திருக்கிறது. It has come down even in our midst. ராத்திரியில நிறைய பேருக்கு தூக்கம் வர்றதில்லை, அதனால காலையில எழும்ப முடியறதில்லை. And it is because in the night many people are not able to sleep, and because of that they are not able to rise up early in the morning. எந்த தடையா இருந்தாலும் அதை மாற்றி காலையில் ஆண்டவரை கனப்படுத்த நாம் எழும்ப வேண்டும். Whatever be the hindrances, God should remove it and God should enable us, strengthen us, so that we may praise Him. நான் கனம் பண்ணுவேன். Him that honoreth me, I will honor him. அப்போ ஆண்டவரை கனப்படுத்துகிற ஒரு செயல் தான். 7 மணிக்கு எழும்பி ஏதோ ஒன்று முணங்கிட்டு வேலைக்கு போறது இல்ல. காலையில 4 மணிக்கு எழும்பி 1 மணி நேரம் ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும், அதான் கனம். It is not that rising early at 7 o'clock and offer some praises and go. That is not honoring Him. But we have to raise up 4 o'clock for 1 hour. We should praise Him. That is honoring Him. அப்படிப்பட்டவர்களை ஆண்டவர் கனப்படுத்துவார். And such people God will honor them. நீங்க போய் ஆபீஸ்ல போய் சண்டை போட தேவையில்லை, கர்த்தர் உங்களுக்காக சண்டை போடுவார். It is not necessary that you go and fight in the office, but God shall take care of that. அப்போ சமீபத்துல ஒரு சகோதரி சாட்சி சொன்னார். Recently sister she shared her testimony. அவங்கள ஒரு ஆள் தப்பா பேசிட்டு இருந்தார், தப்பா அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கு. And one person he gave a wrong proposal.
அவங்க ஆபீஸ்ல தவறாக அணுகும்படியாக முயற்சி பண்றாரு. And that person, he behaved in an improper way. அப்போ இப்போ இவளுக்கு யாருமே இல்ல. And this sister, she had no one. இவ போய் சொன்னா கூட அதை ஏற்றுக்கொள்வாங்களான்னு தெரியாது. And even if she goes and tells reports it to the authorities, reports to the authority, we do not know they will hear it. ஆனா யாருக்குமே தெரியாம அவங்க அந்த சிஸ்டருக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்கிரீன் இருந்து அந்த ஸ்கிரீனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆபீசர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டார். டைப் அடிச்சு மேல் அனுப்பி இப்படி இந்த ஆளை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க. And without her knowledge, there is another person behind the screen, and he noticed everything, and he sent a mail to the authority, and this person was dismissed. அப்போ இது போல தேவன் நமக்காக வழக்காடுவார். So likewise, God will fight for us. காலையில எழும்பி ஆண்டவரை துதிக்கும்போது கர்த்தர் அவர்களை பார்த்து சொல்வார், யுத்தம் என்னுடையது. And to all those who rise up early in the morning and praise him, looking unto them, God will say, the battle is mine. ஒரு 100 ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let us offer 100 praises. காலையில் எழும்பி துதிக்கும்படியாக கிருபை பெருக வேண்டும். The grace should abound so that we might rise up early in the morning and praise him. தனியாக அல்ல, குடும்பமாக எழும்ப வேண்டும். Not individually, but with the family we should praise him. இந்த கனம் அவருடைய பரிசுத்தவான்களுக்குரியது. This honor belongeth to the saints of God. அந்த கனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We should receive that honor. அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். So that let's praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 Sotram 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 sotram. I just want to say a few things about how sin overpowers us. எப்படி பாவமானது நம்மை மேற்கொள்கிறது என்பதை குறித்து சில காரியங்களை நான் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன். These lessons are eternal lessons. You can't stop learning these things. இந்த பாடங்கள் யாவும் நித்தியமான பாடங்களாய் இருக்கிறபடினாலே இதை ஏதோ ஒரு இடத்தில் நிறுத்திவிட முடியாது. So what we are seeing now is only a drop in the ocean. நாம் இப்பொழுது காண்கிறதான இந்த பாடங்கள் யாவுமே கடலில் இருக்கிற ஒரு சிறு துளியாய் இருக்கிறது. So I don't say that if you do this you will surely overcome sin. This is part of our learning lesson. ஆகையினாலே இதை நீங்கள் செய்துவிட்டால் நீங்கள் பாவத்தை மேற்கொண்டு விடுவீர்கள் என்று நான் சொல்வது மாத்திரமல்ல, இது நாம் படிக்கிறதான அந்த பெரிய பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே இருக்கிறது. Now a backslider travels in the direction of sin faster than a sinner. ஒரு பின்மாற்றக்காரனானவன் பாவத்தை நோக்கி பாவியை காட்டிலும் அதிக வேகமாய் செல்வான். That means a person who knows Jesus, who was once a sinner, if he falls back to a sin, will be very fast in knowing sin. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், பாவியாய் இருந்த மனிதன் இயேசுவை அறிந்து நன்றாக தெரிந்த பின்பு அவன் பாவத்திற்கு திரும்ப செல்லும் பொழுது இந்த வேகம், அந்த பாவத்தை நோக்கி செல்கிற வேகமானது அதிவேகமாய் இருக்கும். So that's why in English it's called backsliding. ஆகையினால்தான் ஆங்கிலத்திலே பின்வாங்கிக் கொண்டே இருத்தல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Sliding. அப்படி வழுவி போய்க்கொண்டே இருப்பது. So you can't get a grip on it. Once you start slipping you will slide down towards sin. ஆகையினால்தான் நீங்கள் பின்மாற்றத்தில் போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்படி அங்கே நீங்கள் நின்று விடவே முடியாது என்று, ஏனென்றால் பிடித்துக்கொள்ள ஒன்றுமே இருக்காது, அது வழுவிக் கொண்டே போய்க் கொண்டிருக்கும். You know why? ஏன் என்று தெரியுமா? The starting point of sin for a backslider is the finishing point of where he left his previous sin. ஒரு பின்மாற்றக்காரன் அவன் தன்னுடைய முன் பாவத்தை விட்டு விட்டானே, அந்த பாவத்தின் அந்த புள்ளியிலிருந்து அவன் திரும்பமாக ஆரம்பிக்கிறான். Before I continue, I would just like to start with a verse. ஒரு வசனத்தோடு கூட நான் ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன். Read Nahum chapter 2 in verse 1. நாகூம் 2ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம்.
சிதறடிக்கிறவன் உன் முகத்துக்கு முன்பாக வருகிறான். அரணை காத்துக்கொள், வழியை காவல் பண்ணு, அறையை கெட்டியாய் கட்டிக்கொள், உன் பெலனை மிகவும் ஸ்திரப்படுத்து. In English, in பெலனை மிகவும் ஸ்திரப்படுத்து, it says fortify your power. ஆங்கிலத்திலே உன்னுடைய பெலனை ஸ்திரப்படுத்து. It's in English it is fortify thy power mightily. Fortify, make a fort around you or yourself. ஆங்கிலத்திலே, தமிழிலே உன் பெலனை ஸ்திரப்படுத்து என்றிருக்கிறது. ஆங்கிலத்திலே உன்னுடைய பெலனை கோட்டையாக நீ கட்டி வைத்துக்கொள். So we are going to see how we can make a fortification around us. நம்மை சுற்றிலும் எப்படி ஒரு கோட்டையை கட்டுவது என்பதை குறித்து நாம் இப்பொழுது காண்போம். So we should see first of all how we slip. எப்படி நாம் வழுவி விடுகிறோம் என்பதை முதலாவது காண்போம். So only then we can know how to fortify ourselves. அப்பொழுது மாத்திரமே எப்படி நம்மை கோட்டையாக கட்டி பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை காண முடியும். Young people are always going through struggles. வாலிபர்கள் எப்பொழுதுமே போராட்டத்தின் மத்தியிலே தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள். When one struggle stops, another is ready. ஒரு போராட்டம் முடிந்தவுடனே மற்றொரு போராட்டம் ஆயத்தமாய் விடுகிறது. So we have to know certain things so that we might learn to fight against sin. பாவத்திற்கு விரோதமாய் போராடும்படிக்கு சில காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And normally when young people get into a relationship, சாதாரணமாக வாலிபர்கள் உறவுக்குள்ளாய் அவர்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது it will start off with an SMS. முதலிலே துரித செய்தியாக அவர்கள் அனுப்பி ஒருவரோடு ஒருவர் உறவு கொள்ள ஆரம்பிப்பார்கள். I'm talking to spiritual people. நான் ஆவிக்குரிய ஜனங்களை குறித்தே பேசுகிறேன். The starting will be they will be sending verses to one another. எப்படி தொடக்கம் இருக்கும் தெரியுமா? முதலிலே அவர்கள் அனுப்பும் பொழுது தேவனுடைய வசனத்தை தான் ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்வார்கள். Nothing wrong with that. அதிலே எந்த தவறும் இல்லை. After some time it will become a little secular. No, not so spiritual, ordinary things. Hello, how are you? Have you had your lunch? இப்படி முதலிலே வசனம் அனுப்ப ஆரம்பித்தவர்கள் கொஞ்ச காலத்திற்கு பின்பு இப்பொழுது ஆவிக்குரிய காரியங்கள் அல்ல, பொதுவான காரியங்கள், நீ எப்படி இருக்கிறாய், நன்றாக சாப்பிட்டாயா, இப்படி அவர்கள் ஒரு துரித செய்தி அனுப்புவார்கள். After sometimes it will become carnal SMS. அதற்கு பின்புதான் அது மாம்சீகமான துரித செய்தி ஆகிவிடுகிறது. After that phone calls. அதற்கு பின்பு அவர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார்கள். After that carnal phone calls. அதற்கு பின்பு மாம்சீகமான தொலைபேசி தொடர்புகள். After that fix a meeting point. அதற்கு பின்பு சந்திக்கும் இடத்தை அவர்கள் ஒருவரோடொருவர் நியமித்துக் கொள்வார்கள். Step by step it gets worse and worse. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக மோசத்திலிருந்து மோசமாய் போய்க்கொண்டே இருக்கும். I'm not talking about worldly people, I'm talking about spiritual children of God who are going through struggles. நான் உலகத்தாரை குறித்து இது சொல்லவே இல்லை. இப்படி சொல்லுகிற இந்த காரியங்கள் யாவுமே ஆவிக்குரியவர்கள் போராட்டத்தில் இருக்கிறதான ஆவிக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளின் காரியத்தையே சொல்லுகிறேன். So now both parties now come to an understanding. So we are going too far, this is not right, this is bad. So or one of them is spiritual. What will they say? No, don't want all this, don't want meeting hereafter, we'll just settle with just phone calls. இப்பொழுது இந்த இரண்டு பேருமே, அதில் இரண்டு பேரில் ஒருவர் நன்றான ஆவிக்குரியவர்களாய் இருப்பார்களே ஆகில் அவர்கள் சொல்வார்கள், வேண்டாம் வேண்டாம், இதோடு நாம் நிறுத்திக் கொள்ளலாம், இப்படி நாம் தவறாக போக வேண்டாம், இதோடு நிறுத்தி இப்படியே முடிவுக்குள் கொண்டு வந்து விடலாம் என்று சொல்வார்கள். We won't stop, we stop talking for 1 week. ஒரு வாரத்திற்கு நாம் இனி பேசவே வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள். And suddenly before 1 week one SMS will come. After that you can't not answer, so you'll just give one answer, then one more will come, then what will happen? Quickly you will slip through those stages and come to the final stage. என்ன நடக்கிறது என்றால், ஒரு வாரத்திற்கு ஒருவருக்கொருவர் செய்தி அனுப்பி கொள்ளக்கூடாது, பேசக்கூடாது என்று ஒரு தீர்மானத்திற்குள் வந்தாலும் கொஞ்சம் அந்த நாளுக்குள்ளாய் ஒருவர் மாத்திரமே ஒரே ஒரு செய்தியை மாத்திரம் அனுப்பிவிடலாம் என்று அனுப்பிவிடுவார்கள். உடனடியாக அதற்கு பதில் அனுப்ப வேண்டும். இப்படி தொடர்பாக அனுப்பி திரும்பமாக அதிவேகமாக எந்த இடத்தில் அவர்கள் விழுந்தார்களோ அதே இடத்திற்கு அவர்கள் போய்விடுகிறார்கள். So this time, so you know, verse SMS, then secular SMS, then carnal SMS, then phone call, then carnal phone call, then meeting point. This second time it will go through those stages very fast, not like the first time. First time there was fear, there was hesitation, but now it will go very fast, and the fear will start only at the meeting point stage where you left off last time. இந்த முதலாவது செய்தார்களே துரித செய்தி அனுப்புவது,
பின்பு தேவனுடைய வசனத்தை அனுப்புவது, பின்பு சாதாரணமான செய்தி அனுப்புவது, பின்பு மாம்சீகமான செய்தி அனுப்புவது, பின்பு மாம்சீகமாய் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்வது, பின்பு சந்திக்கும் இடத்தை நியமித்துக் கொள்வது. இப்படிப்பட்டதான ஒவ்வொரு படியும் முதன்முறை அவர்கள் பின்வாங்கி அப்படி போகும் பொழுது மிக மிக மெதுவாகவே கடினமாகவே ஒரு படியிலிருந்து இன்னொரு படி போய் கொண்டே இருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுதோ இந்த இரண்டாவது முறை இதே படிகளை அவர்கள் செய்யும் பொழுது அதிவேகமாக செய்து சந்திக்கும் இடத்தில் என்கிறதான அந்த இடத்திற்கு வேகமாக வந்துவிட்டு அங்கேதான் ஒரு பயம் வந்து விடுகிறது அவர்களுக்கு. So to stop this, இதை நிறுத்தும்படியாக you shouldn't compromise halfway saying, we'll stop all the bad stuff, we'll just be friends. பாதி வழியில் நிறுத்திவிட்டு கெட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம நிறுத்தி விடலாம், நம்ம ஒரு நண்பர்களாகவே சிநேகிதர்களாகவே இருந்து விடலாம் என்று நாம் சொல்லிவிடுகிறோம். You have to stop it altogether, otherwise you'll slip very quickly, very easily in a short time again. என்ன நடக்கிறது என்றால், நீங்கள் இப்படி நிறுத்தும் பொழுது முற்றிலுமான ஒரு முடிவு, ஒரு நிறுத்துதல் அங்கே உண்டாக வேண்டும். அப்படி உண்டாகாத பட்சத்தில் நீங்கள் வழுவுகிற இந்த இப்படி சென்று போகிறதான பாதையானது அதை வேகமாய் நீங்கள் விழுந்து விடுகிறீர்கள். So you have to put a break to it totally. அதற்கு முற்றிலுமான ஒரு முற்றுப்புள்ளியை நீங்கள் அங்கே வைக்கத்தான் வேண்டும். Secondly, இரண்டாவதாக, when the devil wants to make us fall, பிசாசு நம்மை விழச் செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது, as we saw a few weeks ago, கொஞ்ச வாரங்களுக்கு முன்பாய் நாம் பார்த்தோமே, he will do it in 2 stages. அவன் 2 படிகளாய் அந்த காரியங்களை செய்கிறான். Some people are very zealous for the truth, for holiness. சிலர் சத்தியத்திற்காக மிக மிக வைராக்கியம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள். So before enticing them with sin, அவர்களை பாவத்தின் மூலமாய் இழுப்பதற்கு முன்பாக, first of all he will soften them down or break down their zeal and then attack them. அவன் என்ன செய்வான், பிசாசு என்ன செய்வான் என்றால், முதலாவது அவர்களுக்கு இருக்கிற அந்த வைராக்கியத்தை, கடினமாய் இருக்கிற வைராக்கியத்தை மெதுவாக ஆக்கும்படி குறைத்து கொண்டு வந்து அதற்கு பின்பே அவன் தன்னுடைய காரியத்தை செய்வான். When Cain committed a murder, காயின் கொலை செய்த பொழுது, it happened in 2 steps. அது 2 படிகளாய் நடந்தது. You read Genesis chapter 4 and verse 7. ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ? நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும், அவன் ஆசை உன்னை பற்றி இருக்கும். So what's written here? இங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? If you don't do well, sin lieth at the door. நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும். So here you see 2 steps. இங்கேயும் நீங்கள் 2 படிகளை பார்க்கிறீர்கள். One is not doing well. முதலாவது காரியம் நன்மை செய்யாதிருத்தல். So if you don't do something well or something that is not sin but still bad, பாவமே இல்லாத ஒரு காரியமாய் இருந்தாலும் அது ஒரு தீமையாகவே இருந்தாலும் கூட, that opens the first step or the door to sin. அதுதான் பாவத்திற்கு முதல் படியாக வாசலாக திறந்து கொடுக்கிறது. So that's why God is saying here, if you don't do well, sin is lying at the door. That means in the next opportunity sin will enter in. ஆகையினால் தான் தேவன் இப்படி சொல்லுகிறார், நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும். முதல் படி நீ நன்மை செய்யாதிருப்பது, அப்பொழுதுதானே இரண்டாவது படியாக பாவம் உன் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும். So we have to be very careful about not doing well. ஆகையினாலே நாம் நன்மை செய்யாதிருக்கிறதான காரியத்தை குறித்து மிக மிக எச்சரிக்கையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். He will try to first soften us down and do something small and then make us do something big. பிசாசு என்ன செய்வான் என்றால், முதலாவது நாம் கடினமாய் இருக்கிறதான அந்த வைராக்கியத்திலிருந்து நம்மை மெதுவாக்கி அதற்கு பின்பே அவனுடைய படியில் விழச் செய்வான். Or a small sin will become a door to a big sin. அல்லது ஒரு சிறிய பாவமானது ஒரு பெரிய பாவத்திற்கு வாசலாய் மாறிவிடுகிறது. He can do it in many ways. இதை நீங்கள் பல வழிகளில் செய்யலாம். One way is like this. ஒரு வழி இப்படி உண்டு. Supposing you're on the internet. உதாரணமாக நீங்கள் இன்டர்நெட்டிலே போய் பார்க்கும் பொழுது, and you have been tempted to watch some pornography. சில ஆபாசமான காரியங்களை பார்க்கும்படிக்கு அங்கே நீங்கள் தூண்டப்படுகிறீர்கள். The first time you are you see that, you close your eyes, you feel restless, you lose your peace and you say, I'll never do this again.
முதல் முறையாய் அப்படி ஒரு ஆபாசத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் உடனடியாக கண்களை எல்லாம் மூடி இனிமேல் நான் இப்படி பார்க்கவே மாட்டேன், இப்படி பெரிதாய் செய்து விட்டேன் என்று சொல்லி அப்படி நீங்கள் ஒரு உணர்வை உங்களுக்குள் கொண்டு வருவீர்கள். You lose your peace, you lose your anointing, your conscience will be pricking you and you'll say, I'm sorry Jesus for doing all this. உடைய சமாதானத்தை இழந்து போவீர்கள், அபிஷேகத்தை இழந்து போய் ஆண்டவரே உடைய மனசாட்சி உங்களுக்குள்ளே குத்த ஆரம்பித்து ஆண்டவரே என்று நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் மறுபடியும் கதற ஆரம்பிப்பீர்கள். After some time, ஆனால் இப்படி நீங்கள் கொஞ்ச காலத்திற்கு பின்பு your restlessness will go. அமைதியின்மையானது இப்பொழுது போய்விடுகிறது. That lack of peace will go. இப்பொழுது சமாதான குறைவு என்று வந்துவிட்டதே, அது இப்பொழுது வருகிறதில்லை. Your repentance will go. உடனடியாய் மனம் திரும்பினீர்களே, அந்த மனம் திரும்புதல் இப்பொழுது வருகிறதில்லை. And those same pornographic sites that you saw, those scenes that you saw will pull you once again, and now instead of restlessness a passion will start. முதல் முறையாய் நீங்கள் பார்த்தீர்களே அந்த ஆபாசம் உங்களுக்குள்ளே அமைதியின்மை எல்லாம் கொண்டு வந்ததே, அதே ஆபாச படத்தை இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அது உங்களை பார்த்து அப்படியே நயவஞ்சகமா இழுப்பது போல் இருக்கும். So this time you will yield to the temptation very fast and it will pull you like a vacuum cleaner inside. இப்பொழுது இரண்டாவது முறை அந்த காரியமானது, அந்த பின்மாற்றமானது உங்களை அதிவேகமா இழுத்து, எப்படி ஒரு காற்றின் மூலமாக நாம் தூசிகளை சுத்தம் செய்ய அப்படி இழுக்கிறோமோ அந்த மிஷனை போலவே இந்த காரியம் நடைபெறுகிறது. So the first time it was just 2 minutes or 3 minutes and then you shut it off and then you made a determination, but that small sin opened the door for a bigger sin, for a longer captivity. முதலாவது முறை நீங்கள் ஆபாச படத்தை 2 நிமிடம் தான் அப்படி பார்த்துவிட்டு உடனடியாக பெரிதான கசப்பெல்லாம் இதயத்தில் வந்துவிட்டதே, அந்த சிறிய பாவம்தான் இப்படி இரண்டாவது முறை வரும் பொழுது பெரிய பாவத்திற்கு வாசலாய் மாறிவிடுகிறது. So that's why you have to be very careful about sin. Even giving a small place to it will captivate you. ஆகையினால்தான் பாவத்தை நீங்கள் மிக மிக கவனத்தோடு கூட கையாண்டு அந்த சிறு காரியத்தையும் உங்களிடத்தில் அனுமதிக்காத பட்சத்தில் அனுமதிக்கும் பொழுது அது உங்களை அடிமைத்தனத்திற்குள்ளே கொண்டு போய் விடுகிறது. Next, இரண்டாவதாக, when you try to compromise with sin and see if you can arrive at a level where it doesn't hurt you and you can do something where you are not actually into sin, நீங்கள் பாவத்தோடு கூட ஒப்புரவாக முயற்சித்து அது ஒரு எந்த நிலவரம் என்று சொன்னால் நீங்களும் பாவத்திலே செல்லாதபடிக்கு அது அந்த பாவம் உங்களை தாக்காதபடிக்கு அப்படி ஒரு வருகிறதான அந்த சம நிலைக்கு நீங்கள் வரும்பொழுது it will be very quick to dominate you. அது உங்களை ஆட்கொள்வதற்கு அந்த சூழ்நிலையும் சமயம்தான் அதிவேகமாய் அது பிடித்துக் கொள்ளும். In John 8:34 it is written, he that committeth sin is a servant of sin. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், பாவம் செய்கிறவன் பாவத்திற்கு அடிமையா இருக்கிறான். So that means sin doesn't just come, it doesn't become a habit, it masters you, it becomes your master, you become the slave. ஆகையினாலே பாவம் செய்யும் பொழுது பாவமானது உங்களுக்கு எஜமானனாய் மாறி விடுகிறது, நீங்கள் பாவத்திற்கு அடிமைகளாய் மாறி விடுகிறீர்கள். So if you try to go and adjust with sin and stay on the borderline and compromise with it so that you know you are not harmed, actually that's the beginning of a great danger in your life. நீங்கள் எங்கே முதலாவது போய் பாவத்தோடு கூட ஒப்புரவாகி பாவம் உங்களை தொடாதபடிக்கு நீங்கள் பாவத்திற்கும் சமநிலையில் அந்த இடத்தில் வருகிறீர்களே, அந்த இடம்தான் பாவம் செய்வதற்கு முதல் படியாயிருக்கிறது. There is a story about a man who went hunting for a bear because he was feeling very cold. He wanted bear skin to be enclosed in. ஒரு கதை உண்டு. காட்டிலே ஒரு மனிதன் போய்க் கொண்டிருக்கிறான். அவனுக்கு அங்கே குளிரை தாங்க முடியாத பட்சத்தினாலே ஒரு கரடி எப்படியாகிலும் கொன்று அந்த கரடியின் தோலை தனக்கு குளிராடையாக அணிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் போய்க் கொண்டிருக்கிறான். Suddenly he saw a bear. திடீரென்று ஒரு கரடியை பார்த்து விட்டான். He took his gun to shoot. உடனே தன் துப்பாக்கி எடுத்து அதை சுட முயற்சித்தான். The bear said, wait 1 minute. இப்பொழுது கரடி சொன்னது, ஒரு நிமிடம் மாத்திரம் காத்திரு, தயவு செய்து தாமதித்திரு, don't kill me, என்னை கொன்று விடாதே. But the man said, I am cold, I want your skin. எனக்கு இப்பொழுது நன்றாக குளிர்கிறது, உன்னுடைய தோல் எனக்கு இப்பொழுது வேண்டத்தான் வேண்டும். The bear said, you're cold, I'm hungry, let's negotiate. இப்பொழுது கரடி சொன்னது, உனக்கு குளிராயிருக்கிறது, எனக்கு பசியாயிருக்கிறது, ஆகையினாலே 2 பேரும் இப்பொழுது வாதாடி ஒரு சமநிலைக்கு வரலாம். You need something, I need something, let's satisfy each other. உனக்கு ஒரு தேவையாயிருக்கிறது, எனக்கு ஒன்று தேவையாயிருக்கிறது, ஆகையினால் ஒருவரை ஒருவர் இப்படி திருப்தி செய்து கொள்ளலாம். So the man put his gun down and said, okay, let's talk.
ஆகையினால் உடனடியாக இந்த மனிதன் என்ன செய்தான், தன் துப்பாக்கியை கீழே போட்டுவிட்டு சரி இப்பொழுது பேசலாம் என்று சொன்னான். Within a short while, கொஞ்ச நிமிடத்திற்குள்ளாய் the man was surrounded by bear skin. இந்த மனிதன் அநேக கரடிகளின் தோலினாலே அவன் சூழப்பட்டான். Because he was in the bear stomach. ஏனென்று கேட்டால் இப்பொழுது அவன் அந்த கரடியின் வயிற்றுக்குள்ளேயே போய்விட்டான். So if you try to negotiate with sin and talk and compromise, then that is your death. ஆகினாலே நீங்கள் பாவத்தோடு கூட இதும் சம்பாஷித்து வாதாடி அப்படி ஒரு சமநிலைக்கு வரலாம் என்று நீங்கள் வரும் பொழுது அங்கே நீங்கள் மரணத்தை சந்திக்கிறீர்கள். Today in the world, sin is a big game. இன்றைக்கு உலகத்தை நீங்கள் படித்துக் கொண்டால் பாவம் என்பது ஒரு பெரிய விளையாட்டாகவே இருக்கிறது. It's just a way of life, it's just a lifestyle, everybody does it. எல்லாருமே செய்கிறார்கள், அதுதான் ஒரு வாழ்க்கை முறை, அது ஒரு வாழ்க்கை நாகரிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள். And it's becoming more and more acceptable and part of life. எல்லாருமே அதை இப்பொழுது ஏற்றுக்கொண்டு பாவம் என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி என்றே சொல்லிவிடுகிறார்கள். We have to stand for the truth. ஆனால் நாமோ சத்தியத்திற்காக நிற்க வேண்டும். Society will change, but God's word and truth will not change. சமூகம் மாறி போனாலும் தேவனும் அவருடைய வார்த்தைகளும் மாறுகிறதில்லை. So there are some things that we can do to stop this. ஆகினால் இந்த காரியங்களை நிறுத்தும்படிக்கு இது ஒரு சில காரியங்களை நாம் செய்யக்கூடும். What we can do, one thing we can do, ஒரு காரியத்தை நம்மால் செய்ய முடியும். don't allow a not well stage in your life. நன்மை செய்யாதிருக்கிறதான அந்த படியை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனுமதிக்கவே வேண்டாம். Like Cain permitted a not well. See, what did he do? He did not offer a proper sacrifice to God. காயின் செய்தது போல அந்த நன்மை செய்யாத பகுதி, அவன் என்ன செய்தான்? தேவனுக்கு கொழுமையானவைகளை அவன் பலி செலுத்தவில்லை. He didn't give the best, he gave something ordinary. தேவனுக்கு சிறந்தவைகளை அவன் கொடுக்கவில்லை. அவன் செய்தது என்ன? தேவனுக்கு சாதாரணமானவைகளை காணிக்கையாய் கொடுத்தான். So what happened? ஆகினால் என்ன நடந்தது? When Abel gave the best, God blessed him. ஆபேல் மிக மிக சிறந்தவைகளை அவன் காணிக்கையாய் கொடுத்தபடியினாலே தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்தார். So that made him jealous and finally he murders Cain. அதுதான் இப்பொழுது அவனுக்கு பொறாமையாக வந்து இப்பொழுது அவன் ஆபேலையே கொன்று போட்டான். So if he had offered the best, there would have been no jealousy. God would have blessed both of them equally and accepted both of them equally. இவனும் கூட தேவனுக்கு மிக சிறந்தவைகளை அவன் காணிக்கையாக செலுத்தி இருப்பானே ஆகில் தேவன் இருவருமே சமமாக ஆசீர்வதித்திருப்பார். So the counsel is this: whatever you do, do it as best as you can. ஆகினாலே ஆலோசனை என்ன? நீங்கள் எதை செய்தாலும் உங்களுக்குள்ளதான சிறந்ததையே செய்யுங்கள். We'll just practice three things. மூன்று காரியங்களை நாம் பயிற்சியாய் கொள்வோமாக. Normally in common conversation people will say eat well, sleep well. சாதாரணமான சம்பாஷணையிலே சொல்வார்கள், நன்றாக சாப்பிடு, நன்றாக தூங்கு. But we must learn to wake well. ஆனால் ஒரு காரியத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நன்றாக எழுந்திருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Waking well means waking up early and being vigilant early in the morning. நன்றாக எழுந்திருத்தல் என்றால் அதிகாலையில் எழுந்திருந்து நாம் விழித்திருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். God, the Bible says, those who seek me early in the morning will find me. தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது, அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள். So in those silent hours when the world is sleeping, our minds are fresh to draw the word of God and to experience the presence of God. அந்த அமைதியான நேரங்களில் உலகம் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனதும் கூட மிக புதிதாய் அப்படி அதிகாலையில் இருக்கும் பொழுது நாம் தேவனுடைய சமூகத்தை நன்றாக அனுபவிக்க முடியும். You know, like Cain offered a sacrifice, like Abel offered a sacrifice. Waking up early is a sacrifice. எப்படி ஆபேல் தேவனுக்கு சிறந்த காணிக்கையை செலுத்தினானோ அதே வண்ணமாக அதிகாலையில் நாம் எழுந்திருப்பது என்பது ஒரு காணிக்கையாக இருக்கிறது. So when ஒரு பலியாக இருக்கிறது. When you can sleep till 7:30 and 8 o'clock, you sacrifice that extra sleep and wake up at 4 o'clock only to honor your God. That's a sacrifice like Abel's sacrifice. God will love it and he will accept it. உன்னால் 7:30 மணி அல்லது காலை 8 மணி வரைக்கும் தூங்கலாம் என்கிறதான் அப்படி ஒரு தூங்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே நீ அதிகாலையில் 4 மணிக்கு தேவனுக்கு கனத்தை செலுத்தும்படியாகவே நீ எழுந்து அப்படி செலுத்தும் பொழுது தேவனுக்கு சிறந்த பலியை நீ செலுத்துகிறாய். So when you wake up to praise God, நீ அதிகாலையில் எழுந்து தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க எழுந்திருக்கும் பொழுது don't just sit on your bed and then you'll nod once again. நீ தூக்க மத்தியிலே உட்கார்ந்து கொண்டு ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டாம், ஏனென்றால் தூங்கி விழுந்து விடுவாய்.
So you get up and wash your face and come back and consciously praise God. That's called the best sacrifice. If you just sit in your, and then put your pillow on your lap and then sit like this and say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, then after some time you'll go, all that is Cain sacrifice. நீ காலையில் அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்து போய் முகத்தை எல்லாம் கழுவி விட்டு வந்து உட்கார்ந்து நன்றாக தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். அதுதான் சிறந்த பலி. அல்லது நீ தூக்க மெத்தையிலேயே இருந்து கொண்டு அப்படியே கையை ஒரு தலைவனை போல வைத்துக்கொண்டு தலையனின் மடியில் வைத்துக்கொண்டு நீ அப்படி தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னால் அது சிறந்த காணிக்கை அல்ல, பலி அல்ல. அதுதான் காயினின் பலியாக இருக்கிறது. In 5 minutes you'll fall back to sleep lying down itself, and then you won't know when you lay down, when you wake up. 5 நிமிடத்தில் இப்படி ஸ்தோத்திரிக்கும் பொழுது மறுபடியும் தூங்கி அப்படியே உன் மெத்தில் விழுந்து விடுகிறாய். நீ எப்படி விழுந்தாய், எப்படி தூங்க போனாய் என்று உனக்கே பின்பு தெரியாது. So those sacrifices don't want. You're going to worship God early in the morning. Do it as best as you can. அந்த பலிகளை நீ செலுத்தவே வேண்டாம். தேவனுக்கு அதிகாலையில் எழுந்து உன்னால் செலுத்தக்கூடியதான அந்த சிறந்த பலிகளை நீ அவருக்கு செலுத்துவாயாக. Secondly, worship well. இரண்டாவதாக நன்றாக ஆராதிக்க பழகிக்கொள். The Bible says, give to the Lord, O ye mighty. வல்லமையானவருக்கு சௌரியவான்களே கர்த்தருக்கு பலன் கொடுங்கள். சௌரியவான்களே கர்த்தருக்கு பலன் கொடுங்கள். Read that, Psalm 29 verse 1. சங்கீதம் 29ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். பலவான்களின் புத்திரரே கர்த்தருக்கு மகிமையையும் வல்லமையையும் செலுத்துங்கள். பலவானின் புத்திரரே, give to the Lord, O ye mighty. Give to him, give to the Lord glory and strength. பலவான்களின் புத்திரரே கர்த்தருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் செலுத்துங்கள். So God is calling us mighty people. தேவன் நம்மை பலவான்களின் புத்திரர் என்று அழைக்கிறார். See, you take a newcomer who is coming to the church for the first time. ஒரு புதிதாய் வருகிறதான ஆலயத்திற்கு முதலாய் வருகிற ஒரு புதிய நபரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். You can't expect him to clap hands. You can't expect him to shout hallelujah, or lift up his hands, or close his eyes, or stand on his knees. The only thing he will do is throughout the meeting is squat. That's what you can expect. That's what he'll do. புதிதாய் வந்த அந்த ஒரு நபரை நன்றாக கையை தட்டி கையை உயர்த்தி அல்லேலூயா என்று சொல்லி முழங்காற்படியிட்டு ஸ்தோத்திரிக்க அப்படி எல்லாம் அவரால் செய்யவே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. முதலாய் வந்த அந்த புதிய நபர் அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டு அமைதியாய் பார்த்து கொண்டே இருப்பார். Squat, that is squatting. நன்றாக நாற்காலில் அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார். அது என்ன ஒன்னு சொல்லுவாங்களே, சப்பளங்கால் என்று சொல்லுவாங்க. Right, that's right. So that's what you can expect from a newcomer. அதைத்தான் நீங்கள் ஒரு புதிதாய் வருகிற இடத்தில் எதிர்பார்க்கலாம். But after coming to church for 5 years and 6 years, when now it's all right, but in worship time you were just going to sit like that, what's the use? 4 ஆண்டுகள் 5 ஆண்டுகள் இப்படி நீ ஆலயத்திற்கு வந்து பழகிவிட்டு தேவனுடைய அந்த ஆராதனை நேரத்தில் இப்பொழுது பரவாயில்லை, ஆராதனை நேரத்தில் இப்படி சப்பளங்கால் போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தால் அதனுடைய நிலவரம் என்ன? You have to become mighty. You have to grow in the strength of worshiping God, to give him glory and strength. So your actions, your volume, your sound, your ability to concentrate on God, to fix your mind on Jesus in worship should all increase. நீ பலவானாய் மாற வேண்டியவன். தேவனுக்கு மகிமையையும் வல்லமையும் செலுத்தி இன்னும் அதிகமான நீ பலத்தை தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டும். அப்படி தேவனுக்கு நீ செலுத்தும்படியாக இப்படி நீ செய்ய வேண்டும். கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும், நன்றாக அவரை உயர்த்த வேண்டும். So you read just now Psalm 29:1. இப்பொழுது சங்கீதம் 29ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசித்தோம். Read Psalm 29 last verse. 29ஆம் சங்கீதம் கடைசி வசனத்தை வாசியுங்கள். கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார், கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை. This is business. இதுதான் தொழிலா இருக்கிறது. Business, வியாபாரம். You're giving, you're investing your strength to God, and you're getting eternal strength in place of that. நீ உன்னுடைய என்ன வியாபாரம் என்றால், நீ உனக்கு இருக்கிறதான இந்த பலத்தை தேவனிடத்துக்கு கொடுத்துவிட்டு தேவனிடத்திலிருந்து நித்தியமான பலனை நீ பெற்றுக் கொள்கிறாய். What you sow you will reap. எதை விதைக்கிறாயோ நீ அதையே அறுப்பாய். So if you shouldn't do this half-heartedly. When you ask God for strength, we are young people, isn't it? We have a lot of energy to invest it well and do the best in worship. நாம் பாதி மனதோடு கூட தேவனிடத்தில் கேட்க கூடாது. நீங்கள் எல்லாம் வாலிபர்கள் அல்லவா, இருக்கிறதான முழு பலத்தோடு கூட தேவனிடத்தில் நன்றாய் கேட்க வேண்டும். 3. மூன்றாவது, consecrate well. பிரதிஷ்டையை நன்றாக பிரதிஷ்டை செய். What is consecration? பிரதிஷ்டை என்றால் என்ன? Giving up anything that comes between you and your God. உனக்கும் உன் தேவனுக்கும் மத்தியிலே வந்து நிற்கிறதே அந்த காரியத்தை
தேவனுக்கென்று பிரதிஷ்டை செய்வது. Whatever it is in your life. அது என்னவாக உன் ஜீவியத்தில் இருந்தாலும் சரி. If it's a relationship. அது ஒருவேளை ஒரு உறவாக இருக்கலாம். If it's a cell phone. அல்லது அது ஒரு தொலைபேசியாக இருக்கலாம். If it's a picture. அல்லது ஒரு படமாக இருக்கலாம். If it's a book. அல்லது ஒரு புத்தகமாக இருக்கலாம். If it's a song. அது ஒரு பாட்டா இருக்கலாம். Whatever, if it's a website. அல்லது அது ஒரு வெப்சைட்டாக இருக்கலாம். If it is coming between you and your God, don't compromise with a halfway saying, I'll reduce, I will do this, I'll do that. Put it away altogether. That's called consecrating well. இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் உனக்கும் தேவனுக்கும் மத்தியிலே நன்றாக வருமே ஆகில் உடனடியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் குறைத்துக் கொள்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி எல்லாம் நீ ஒப்புரவாக முயற்சிக்கவே வேண்டாம். அதை முற்றிலுமாய் பிரதிஷ்டை செய்துவிடு. Now sometimes we argue. சில நேரத்தில் நாம் இப்படி தர்க்கம் செய்கிறோம். Putting away a cell phone and putting away this and that. That's not the point. Our heart should change. ஏதோ போனை நான் விட்டு விடுகிறேன், இந்த காரியத்தை இனிமேல் நான் தொடுவதில்லை என்று அது அல்ல முக்கியம். நம்முடைய இருதயமே மாற வேண்டும். So sometimes this argument becomes an excuse only to keep the phone, that's all. சில முறை இந்த தர்க்கங்களானது இந்த போனை திரும்பமாக நாம் கையில் எடுத்துக் கொள்வதற்காகவே பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்கிறோம். Recently one believer told me. சமீப காலத்தில் ஒரு விசுவாசி சொன்னார். For some people the cell phone is worse than a whore. It's worse than an adulterous woman. அவர் சொன்னார், சிலருக்கு இந்த செல்போனானது ஒரு வேசியை காட்டிலும் ஒரு விபச்சார ஸ்திரீயை காட்டிலும் அவ்வளவு அவ்வளவு நெருங்கினதாய் அவருக்கு காணப்படுகிறது. So you have to make some definite steps and put away certain things in your life, otherwise sin will take hold of you. ஆகையினாலே சில திட்டவட்டமான சில படிகளை உன் வாழ்க்கையில் எடுக்கத்தான் வேண்டும் ஏனென்றால் அவருடைய பரிசுத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக. Shall we close our eyes? நம்முடைய கண்களை மூடுவோமா? God should give us the grace to do what we do well. நாம் செய்கிறதான காரியத்தை சிறந்ததாய் செய்யும்படிக்கு தேவன் நமக்கு கிருபையை அருள வேண்டும். How many want a grace to wake up early in the morning? எத்தனை பேருக்கு அதிகாலை நாம் தேவனுக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும் என்கிறதான எழுந்திருக்க கிருபை வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்கள்? Some of you young people may be working on night shifts. சில வாலிபர்கள் இங்கே அந்த இரவு வேலைக்கும் நீங்கள் செல்கிறீர்கள். Many of you are staying in hostels. அநேகர் இங்கே உங்களுடைய விடுதிகளில் தங்குகிறீர்கள். When you come back, the first thing you'll want to do is to jump into bed. நீங்கள் உடனடி உங்களுடைய வீட்டிற்கோ உங்களுடைய விடுதிக்கோ திரும்பின உடனே நீங்கள் செய்ய விரும்புகிறதான முதல் காரியம் உங்களுடைய மெத்தையிலே போய் விழ வேண்டும். But make a determination today. இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்பீர்களாக. If you can, get up at 4 o'clock in the morning. உன்னால் முடியுமே ஆகில் நீ அதிகாலை 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து விடு. Otherwise, before you go to bed, at least spend half an hour with Jesus. அல்லது நீ படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன்பாக அரை மணி நேரமாகிலும் உன் இயேசுவோடு கூட நீ செலவழிக்க வேண்டும். Don't spare your body. உன்னுடைய சரீரத்துக்கு நன்றாக நீ இலவல் கொடுக்க வேண்டாம். You make a sacrifice. நீ இப்பொழுது ஒரு பலி செலுத்துவாயாக. Let it be like Abel's sacrifice, a wholehearted sacrifice. அது ஒரு ஆபேலின் பலியை போல முழு இருதயத்தோடு செலுத்தப்படுகிற பலியாய் இருப்பதாக. Next, put away all your shyness. When you worship God, clap your hands well, say hallelujah well, stand on your knees well, speak in tongues well, shout to God well. இரண்டாவதாக தேவனை நீ ஆராதிக்கும் பொழுது உன்னுடைய வெட்கத்தை நீ விட்டு விடுவாயாக. நன்றாக ஸ்தோத்திரிப்பாயாக. சத்தத்தோடு அவருக்கு அல்லேலூயா செலுத்துவாயாக. நன்றாக முழங்கார் படியிட்டு அவரை நன்றாக நீ ஆராதிப்பாயாக. Thirdly, மூன்றாவதாக, when God wants you to put away some things in your life, சில காரியங்களை உன்னுடைய ஜீவியத்தில் நீ விட்டு விடும்படியாக தேவன் விரும்புவாரே ஆகில், don't make negotiations and compromise. அங்கே போய் தர்க்கத்தையோ வாதாடுதலையோ அல்லது ஒரு ஒப்புரவாகுதலை நீ செய்ய வேண்டாம். Make a determination. Ask God for strength to throw it away altogether. அந்த காரியத்தை முற்றிலுமாய் தொழித்து போட அல்லது ஒழித்து போடும்படி ஒரு தீர்மானம் எடுத்து தேவனிடத்திலே கிருபையை கேட்பாயாக. But we are all weak. நாம் எல்லாரும் பலவீனராய் இருக்கிறோம். We will hear all these things and we'll go away as we are. நாம் எல்லாவற்றையும் நன்றாக இங்கே கேட்டுவிட்டு வந்தவண்ணமாகவே நாம் திரும்பி போய் விடுகிறோம். Before we leave this place, ஆகையினாலே இந்த இடத்தை விட்டு நாம் இன்று போவதற்கு முன்பாய் I need an anointing. எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் தேவை. Do you want an anointing? உனக்கு ஒரு அபிஷேகம் தேவையா? An anointing to wake up early in the morning. அதிகாலையில் எழுந்திருக்க கூடியதான ஒரு அபிஷேகம். An anointing to worship the Lord well. நன்றாய் தேவனை ஆராதிக்க கூடிய ஒரு அபிஷேகம். An anointing to fully put away what Jesus does not want in your life. இயேசுவின் ஜீவியத்தில்
இருதயத்தில் என்ன தேவையில்லையோ அந்த காரியத்தை நான் முற்றிலும் விட்டுவிடும்படியான ஒரு அபிஷேகம். Now the Spirit of the Lord is moving in our midst. இப்பொழுது தேவனுடைய ஆவியான நம்முடைய மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். Now if you are thirsty, the Lord is going to shower an anointing upon you. நீ இப்பொழுது தாகமுள்ளவனாய் இருந்தால் உன்மேல் தேவன் தன்னுடைய அபிஷேகத்தின் மழையை உன்மேல் ஊற்றப் போகிறார். Jesus said, if you are thirsty, come to me, I will give you the water of life freely. இயேசு சொன்னார், தாகமாய் இருக்கிறவனிடத்தில் வரக்கடவன், அவனுக்கு நான் இலவசமாய் ஜீவ தண்ணீரை தருவேன். Till now getting up early in the morning would have been a struggle for you. இன்று மட்டும் அதிகாலை எழுந்திருப்பது என்பது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய போராட்டமாய் இருந்திருக்கலாம். You ask God for grace, you will wake up yourself with a great awakening. தேவனிடத்திலே கிருபையை கேட்பாயாக, நீயாகவே அதிகாலையில் நன்றாக எழுந்து கொள்ளலாம். Ask God for grace to worship well. தேவனையா நன்றாக ஆராதிக்க தேவனிடத்திலே கிருபையை கேட்பாயாக. Till today you would have been shy about clapping your hands and singing. இன்று வரைக்கும் நன்றாக கை தட்டி பாடுவதற்கு நீ அதிக வெட்கமுடையவனாய் இருந்தாய். But today God is going to give you an anointing where you are going to be a master in worshiping God. இன்றைக்கு தேவன் உனக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை கட்டளையிட போகிறார். அதன் மூலமாய் நீ ஆராதிப்பதிலே ஒரு எஜமானனாய் தேறினவனாய் இருப்பாய். There are some things you want to put away in your life. சில காரியங்களை உன்னுடைய ஜீவியத்தில் நீ விட்டுவிடும்படி முயற்சிக்கிறாய். But you are hesitating because it will take away some carnal joys in your life. உன்னுடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிறதான மாம்சீக இன்பத்தை அது எடுத்து விடுவே என்று நீ தயங்குகிறாய். But when the Spirit of the Lord comes upon you, தேவனுடைய ஆவியானவர் உன்மேல் வரும் பொழுது, you will not just sacrifice it, you will throw it away in Jesus' name. அதை நீ ஒரு பலியாய் கொடுப்பது மாத்திரமல்ல, இயேசுவின் நாமத்திலே அதை நீ தூக்கி எறிந்து விடுவாய். Now the anointing is coming down. இப்பொழுது அபிஷேகம் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. Young brother, young sister, receive that anointing. வாலிப சகோதரி சகோதரியே, அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வாயாக. Where the Spirit of the Lord is liberty. தேவனுடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை. Today some chains of darkness are going to fall away from your life. இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இருளின் சங்கிலிகள் விழப் போகின்றன. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shabakalamania today. Shabakalabatare. Tiarama Shabakalamania today. Thank you, Jesus. We praise you. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, Rabba Shabakalamania Samakalamania today. Thank you, Jesus. Rabba Shabakalamania today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rama Shabankalamaniam today. Thank you, Jesus. We praise you. We praise you. We praise you. We know in physics how one energy changes into another form. இயற்பியலில் நாம் படித்திருக்கிறோம் எப்படி ஒரு சக்தியானது வேறு ரூபத்திலே மாறி விடுகிறது. Today the anointing is going to change into grace early in the morning. இன்றைக்கு இருக்கிற அபிஷேகமானது உங்களை அதிகாலையில் எழுந்திருக்க செய்கிற சக்தியாய் மாறப் போகிறது. This anointing is going to become a power to worship God. இந்த அபிஷேகமானது தேவனை ஆராதிக்கிற ஒரு சக்தியாய் அது மாறப் போகிறது. This anointing is going to become a power to give up anything that Jesus does not want in your life. உன்னுடைய ஜீவியத்தில் இயேசு என்னவெல்லாம் வேண்டாம் என்று விரும்புகிறாரோ அந்த காரியங்கள் யாவற்றையும் நீ விடும்படிக்கு அது ஒரு சக்தியாய் உனக்கு மாறுகிறது. Oh, Rabba Shabakalamania today. Rabba Shabakalamania today. Thank you, Jesus. Rabba Shabakalamana Makalamania today. Oh, Rabba Shabakalamania Namaka today. Rabba Shabakalamania today. Thank you, Jesus. We praise you. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Rabba Shabakalamania today. Oh, Rabba Shabakalamania Maka today. Thank you, Jesus. அப்பா கிருபை தாரும் வல்லமை தாரும் ஆண்டவரே, வல்லமை தாரும் ஆண்டவரே, வல்லமை தாரும் ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபையை ஊற்றும் ஆண்டவரே. Thank you, Jesus. We praise you. கிருபை தாரும், வல்லமையை தாரும், உம்முடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றும், உம்முடைய வல்லமையை ஊற்றும் ஆண்டவரே. பாவத்தோடு ஒத்து போகாமல் இருக்க, பாவத்தோடு பேசாமல் இருக்க, அந்த சர்ப்பத்தை சர்ப்பமாய் காணக்கூடிய அபிஷேகத்தை ஊற்றும் ஆண்டவரே. Thank you, Jesus. We praise you. தேவனுடைய பிள்ளையே,
உன்னுடைய பாவத்திற்கு விரோதமாக ஒரு சர்ப்பம் இருக்கிறது. அந்த சர்ப்பத்தோடு போராடக்கூடியதான ஒரு அபிஷேகத்தை கர்த்தர் தருகிறார். அந்த சர்ப்பத்தை சர்ப்பமாய் காண வஞ்சிக்கப்படாமல் இருக்க ஒரு பரிசுத்த அபிஷேகத்தை கர்த்தர் உன்மேல் ஊற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். பாவத்தோடு ஒத்து போகாதே, பாவத்தோடு பேசாதே. அது பாவம், அது சர்ப்பம், அது வஞ்சிக்கிற கொடுமை. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்தின் வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு அதை மிதிப்போமாக. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, Rabau Shabakalamania today. Oh, Rabau Shabakalamania today. Oh, Rabau Shabakalamania today. Ya Rabau Shabakalamania today. Nandri Appa. Yes, we praise you. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Kirubet Arumandavare. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Iramaushamankala. வல்லமை பெற்றுக்கொள்வோமாக. வெட்கப்பட வேண்டாம். நம்முடைய சரீரங்களை ஆண்டவருக்கு விட்டு கொடுப்போமாக. பாவத்தை ஜெயிக்கக்கூடிய சரீரம், இச்சைகளை அடக்கி ஆளுகை செய்யக்கூடியதான அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வோமாக. உம்முடைய வல்லமை ஊற்றும் ஆண்டவரே, அளவற்ற உம்முடைய வல்லமையை ஊற்றும் ஆண்டவரே. பாவிகளாய் எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் இரட்சகரே, உம்முடைய பரிசுத்த தைலத்தை எங்கள் மேல் விழ பண்ணும் அப்பா. Thank you, Jesus. We praise you. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. உம்முடைய வல்லமைக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஓ ரபௌ ஷபகலமானி அந்துரே. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Ramau Shabakalamani today. Oh Ramau Shabakalamani today. Yarasabakalamani today. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Kirubetaraven Mandavare. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Kirubetaraven. 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 Thank you, Jesus. We praise you. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oriya Maushamankalamani today. Stotram Mandavare, Kirubetaru Mandavare. Thank you, Jesus. We praise you. Thank you, Jesus. We praise you. Kirubetaraved. Yes, Kirubetar. Yes, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. We praise you. காலையில் கூட்டத்தில் ஒரு சகோதரனுடைய சாட்சியை நான் சொன்னேன். அவனுக்கு ஒரு ஸ்திரியோட ஒரு தவறான ஒரு தொடர்பு இருந்தது. அதிலிருந்து வெளியே வர முடியவில்லை. ஆனால் கர்த்தர் ஒரு வசனத்தை கொண்டு அவனோடு பேசினார். அப்பொழுது கர்த்தர் விடுதலை கொடுத்தார். அடுத்த நாள் அவனை எதிரிலே அந்த ஸ்திரீ வந்தாள். அப்பொழுது இவன் கடந்து போய்விட்டான். அந்த ஸ்திரீ ஆச்சரியப்பட்டார். ஹே, நான் தான் என்று சொல்லும்போது அவர் சொன்னார், ஆனால் இது நான் அல்ல என்று சொன்னார். காரணம் என்னவென்றால் இயேசு அவருடைய ஜீவத்தில் ராஜாவாக எழும்பிவிட்டார். ஆகையால் இனி நீங்கள் அல்ல, இயேசு உங்களுடைய போராட்டத்தை பொறுப்பெடுக்க போகிறார். உங்களுக்கு முன்பாக உங்களுடைய அபிஷேகம் செல்ல போகிறது. இயேசுவுடைய பரிசுத்தம் உங்களுக்குள் வெளிப்பட போகிறது. உங்களில் சிலருடைய கட்டுகள் உடைக்கப்பட போகிறது. உங்களுடைய அடிமைத்தனம் நீங்க போகிறது. Thank you, Jesus. We praise you. Oh, Ramau Shabakalamani today. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, Ramau Shabakalamani today. Nandri Andavare. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. We praise Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. We praise you. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. ராஜ்யமும் வல்லமையும் துதி மகிமை மன்னவா என்றென்றும் உமக்கே. இந்த பூமியின் எல்லையெங்கும் ராஜராஜனாய் எங்கள் மத்தியில் ஆளுகை செய்யும். சபை எழும்பிடவே, தேசம் அசைந்திடவே, அந்த என்னை மாற்றிடும். பூர்வ காலங்கள் போல் இந்த காலம் மாறிடவே இப்போதை அபிஷேகியும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் துதி மகிமை மன்னவா என்றென்றும் உமக்கே. இந்த பூமியில் எல்லை எங்கும் ராஜராஜனாய் எங்கள் மத்தியில் ஆளுகை செய்யும். சபை எழுந்திடவே, தேசம் அசைந்திடவே, நல்ல சேனையா என்னை மாற்றிடும். பூர்வ காலங்கள் அபிஷேகியும். பூர்வ காலங்கள் போல் இந்த காலம் மாறிடவே
போது அபிஷேகியும் புகழ்காலங்கள் போது Thank you Jesus. நன்றி ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ராஜ்யம் உம்முடையது, வல்லமை உம்முடையது. நாங்கள் உம்முடைய ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாய் இருப்பதனால் ஜெயம் நமக்கு. அல்லேலூயா. Thank you Jesus. நன்றி ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஓரா பௌஷப கலபா சப கலபானி அந்துடா. நன்றி அப்பா, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Thank you Lord. Thank you Jesus. கர்த்தாவே, ஒரு காலத்தில் நாங்கள் பாவத்தின் படுகுழியில் இருந்து குழியில் இருக்கிறோம் என்று அறியாமல் அந்த குழியிலே சுகமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் இது குழி, இதுல சர்ப்பம் இருக்கிறது, இது பாதாளத்தின் வழி என்று நீர் எங்களுடைய கண்களை திறந்தீர், எங்களை மீட்டெடுத்தீர். ஆனாலும் போராட்டங்கள் உண்டு. அப்படி இருந்தாலும் நீர் எங்களை கைவிடவில்லை. தொடர்ந்து உம்முடைய ஆலோசனைகளை தந்து எங்களை நீர் காத்துக் கொள்ளுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நீர் இன்றைக்கும் நீ தந்திருக்கிற அபிஷேகத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். நீர் தருகிற அபிஷேகத்தின் மழை வீண் போகாது ஆண்டவரே. இது இரக்கத்தினுடைய துளிகளாய் இருந்தாலும் உண்மையாக ஒரு தேவன்பின் வெள்ளம் எங்களுக்காய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதை பெறுகிறவர்கள் அதையும் பெறுவார்கள். எங்களுடைய நம்பிக்கை வீண் போவதில்லை. நிச்சயமாய் நீர் அந்த அபிஷேகத்தை எங்கள் மத்தியில் ஊற்ற போகிறீர். சபையினுடைய சிறையிருப்பை மாற்றக்கூடிய காலம் வருகிறது ஆண்டவரே. நாங்கள் இதற்காக எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்தில் வைக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகளை பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் பரிசுத்தத்திற்கு சாட்சிகளாய் இருக்க முடியாக உம்முடைய வைராக்கியத்தின் ஆவினால் அவர்களை நிரப்பும். பாவத்தோடு பேசாமல் இருக்க, ஒத்து போகாமல் இருக்க நீர் அவர்களை பாதுகாத்து உம்முடைய இரத்த கோட்டைகள் மறைத்துக் கொள்ளும். இயேசு நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழு உள்ளமே அப்படி பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமீன். அல்லேலூயா.